آپ جب پاکستان کی ڈیسٹنی کی بات کرتے ہیں وہ ڈیسٹنی ہے کیا؟ ہندوستان کا آپ مثال دے رہے ہیں موہید، وہ تو ہمارے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور اتنا بے ڈھنگا ملک پیدا ہی نہیں ہوا جس کی تقریباً آدھی آبادی الگ، آدھی آبادی دور، 1000 میل کا فاصلہ دونوں کے درمیان۔ کوئی دوستانہ ملک کا فاصلہ نہیں تھا بیچ میں، ایک ایسے ملک کا فاصلہ تھا جو رقبہ تھا، جس نے کہا تھا پبلکلی کہ پاکستان 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گا۔ پری 1947 کے اثاثے ہیں مالیاتی یا فزیکل ایسیٹ، ہندوستان کی حکومت نے دانستہ طور پر اس کو نہیں بھیجا۔ گاندھی جی نے، مہاتما گاندھی نے مرن برت رکھا تو پھر پٹیل نے وہ پیسے اور وہ ایسٹس پاکستان کے ریلیز کر دیے تھے۔ وردی نے اعلان کیا کہ ایک ہی بنگال ہونا چاہیے بغیر تقسیم کے، جو آزاد ہو، خود مختار ہو، سوورن انڈیپینڈنٹ بنگال۔ اور کس نے اس کی حمایت کی؟ جناح نے، صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ میرا کوشچن ادھر ہی رہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اتنے عجیب مسائل ہیں کہ آپ اس کو کیسے اتنے اعتماد سے یہ کہتے ہیں کہ یونیک جو ہے نا اوریجنز ہیں اور یونیک ڈیسٹنی ہے۔ چلیں، پاکستان کا نام وجود میں آتا ہے 1933 میں، اور یک وقت ہمیں اچانک اوور نائٹ ہمیں اپنانا پڑتا ہے 9000 سال کی سویلائزیشن، ایک نئے نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر کہ یہ پاکستان ہے، and Pakistan is the inheritor of the civilization۔ علامہ اقبال جو ہمارے فلاسفر ہیں، نیشنل فلاسفر آف پاکستان، وہ بھی پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ 1938 میں وہ گزر گئے، ان 5 سال میں مجھے نہیں علم کہ علامہ اقبال نے لفظ پاکستان استعمال کیا ہو۔ پاکستانی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنی لسانی شناخت پر بھی فخر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مجھے تضاد نہیں نظر آتا۔ یار ثابت بھی تو ہوا ہے نا کہ گزشتہ 70 سال میں، 75 سال میں we have been able to balance the relationship۔ ایک طرف امریکہ کو کوٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف چائنا کو کوٹ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش آج بہت فخر کرتا ہے کہ وہ اس کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مسلم نیشنلزم از alive and well in بنگلہ دیش۔ اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ کو ہندو ہونا پڑے گا۔ آپ تو ایک کیلکولیشن کے مطابق تو میجورٹی آف ایسٹ پاکستانیز ڈیڈ ناٹ سپورٹ 6 پوائنٹ۔ پچھلے 48 گھنٹے میں ہم نے آزاد کشمیر میں گولی چلا دی ہے، وہاں پہ ہم نے مظفر آباد میں 2 لوگ مار ڈالے ہیں، ہم نے 20-25 وہاں زخمی کر دیے ہیں۔ آزاد کشمیر کے کتنے بڑے شہر اس وقت کٹ آف ہوئے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں، میرپور میں، کوٹلی میں، مظفر آباد میں، ہم ان کے ساتھ بھی کوئی ڈیل نہیں کر پا رہے۔ یہ بگاڑ دونوں میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا، فوجی اور سیاسی قیادت کا۔ السلام علیکم، دس از موہید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج مجھے اس نشست میں کراچی، پاکستان سے ایک ایسی شخصیت جوائن کر رہی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر وہ پاکستانی شخص جس نے گزشتہ 30 برس کی پاکستانی سیاست کو، پاکستان کی سوشل میڈیا ڈیولپمنٹس کو، اکنامک ڈیولپمنٹس کو دیکھا ہے، وہ جاوید جبار صاحب کی شخصیت سے واقف ہے۔ لیکن پھر بھی چند جملے کہنا بڑا ضروری ہے۔ جاوید جبار صاحب کے بارے میں بہت آسانی سے بغیر کسی مبالغے کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہی از اے کوئنٹ ایسینشل پاکستانی انٹلیکچوئل۔ بہت کم پاکستانی دانشوروں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا میں کم از کم یہ کہوں گا کہ وہ اپنے عہد کے پولی میتھ ہیں، جن کی ایک انتہائی ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فیسیٹڈ ان کی پرسنالٹی ہے۔ بے تحاشا فیلڈز کے اندر بڑی سگنیفیکنٹ انہوں نے کنٹریبیوشن کی، جس میں ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ ہے، جس میں میڈیا ہے، جس میں لا ہے، جس میں گورننس ہے، اقوام متحدہ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں۔ 20 سے زیادہ کتابوں کے آتھر ہیں۔ پہلی پاکستان کی انگریزی فلم 1976 میں بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین بنائی۔ 2008 میں رام چند پاکستانی کی فلم جو ہے اس کو اپنی صاحبزادی کے ساتھ مل کے اسے ڈیولپ کیا، اسے پروڈیوس کیا۔ 2021 میں 1971 کے اوپر دی این انٹولڈ اسٹوری، وہ فلم اور ڈاکومنٹری جو ہے انہوں نے پریپیئر کی، اور بہت لمبی میں ان کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا بہت ضروری ہے جو کرکس ہے میری آج اس ڈسکشن کا، کہ پاکستان کی تمام تر مایوسیوں اور سیٹ بیکس کے باوجود جاوید جبار از ون آف دا ریئر پرسنالٹیز جو کبھی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوتے۔ کوئنٹ اسینشل نیشنلسٹ اینڈ اے گریٹ پیٹریٹ، جو پاکستان کی ڈیسٹنی میں بلیو کرتے ہیں۔ ان کی جو کتاب فار انسٹنس جس کا عنوان ہے
पाकिस्तान a unique origins and a unique Pakistan, unique origins, unique destiny, और भी कई किताबों के ऑथर हैं, उनका मैं जिक्र साथ करूंगा. मेरा पहला क्वेश्चन जावेद जब्बार साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आज आपकी मीटिंग भी है उसके बाद, लेकिन आज आपने थोड़ा वक्त निकालना है. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपनी किताब आपकी है पाकिस्तान यूनिक ओरिजिन्स एंड यूनिक डेस्टिनी, इसका क्या मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर मोहित पीरजादा, बहुत शुक्रिया. आपने बड़ी मेहरबानी की और जिन कलमात के साथ आपने तारुफ करवाया, मैं उसका हकदार नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया. मैं अपनी बेगम से कहूंगा कि जरा सुन लिया करें मोहित पीरजादा को, वो बड़े दिलचस्पी से सुनती हैं आपकी वो जो डेली कमेंट्री होती है. बट बहुत शुक्रिया मोहित. एक तो मैं आपको दाद देता हूं कि जिस बहादुरी के साथ और जिस लगन के साथ गुज़िश्ता बिलखसूस 3 साल से आप कर रहे हैं ये काम, एनालिसिस का, तज्जिए का. आपसे इत्तेफाक करूं या ना करूं, आई ग्रेटली एडमायर योर करेज एंड योर परसिवियरेंस. अब रही बात कि क्यों मैंने ये उन्वान दिया, पाकिस्तान यूनिक ओरिजिन्स यूनिक डेस्टिनी, इसके साथ मोहित मैं जिक्र करना चाहूंगा, उससे जरा पतली किताब है व्हाट इज पाकिस्तानियत, यानी पाकिस्तानियत क्या है, जिसमें मैंने शिनाख्त किया है कुछ 41 ऐसे एलिमेंट्स, 30 मुस्बित पहलू पाकिस्तानियत के और 11 मनफी पहलू. लेकिन जो पहली किताब है यूनिक ओरिजिन्स यूनिक डेस्टिनी, पहली वैसे तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बट मोर रीसेंट, उसमें मैंने इसलिए कहा यूनिक ओरिजिन्स क्योंकि मैंने जो जायजा लिया तारीख का, कोई ऐसी मुझे कौमी रियासत नहीं मिली जिसका वजूद पाकिस्तान जैसा वजूद था. और उसमें कुछ मैंने हकायक पेश किए हैं. एक सबसे ऑब्वियस हकीकत यह है कि कोई और इतना बेढंगा मुल्क पैदा ही नहीं हुआ जिसकी तकरीबन आधी आबादी अलग, आधी आबादी दूर, 1000 मील का फासला दोनों के दरमियान. कोई ऐसी रियासत पैदा ही नहीं हुई. अलास्का अगर है, हवाई है जो मेनलैंड अमेरिका से दूर है, अलास्का की आबादी 2-3 मिलियन होगी, फ्रैक्शन है, 5 मिलियन. हवाई भी इस तरह. कोई ऐसा और मुल्क नहीं मिलता जिसकी बुनियाद इतनी अनोखी थी. और क्या, और फासला किसका था? कोई दोस्ताना मुल्क का फासला नहीं था बीच में, एक ऐसे मुल्क का फासला था जो रगबा था, जिसने कहा था पब्लिकली कि पाकिस्तान 6 महीने भी नहीं टिकेगा. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, और फिर पूरी कोशिश की कि हम 6 महीने में खत्म हो जाएं. और इसके ऊपर एक और बोनस हमारा ये था, परवर्स बोनस, कि अफगानिस्तान जब हम पहले दफा गए अक़वाम मुत्तहिदा दरख्वास्त लेके कि भाई आप हमें भी रुकन बनाएं, तो हिंदुस्तान ने नहीं मुखालिफत की, अफगानिस्तान ने इनकार किया पाकिस्तान के एप्लीकेशन को. तो 2 ऐसे पड़ोस मुल्क, जिसमें से एक मुसलमान मुल्क और एक ऐसा मुल्क जो मुसलमान भारी अक्सरियत का नहीं था, लेकिन साथ उसने भी हमारे साथ वजूद पाया. तो एक तो ये हो गया. और दूसरी बात, कोई और रियासत को 10 हफ्ते की नोटिस पे नहीं पैदा किया गया. मैं क्यों कहता हूं कि वो मुख्तलिफ है, हिंदुस्तान को भी वही नोटिस मिली 3 जून 1947 को. लॉर्ड माउंटबेटन अपनी अना की वजह से उसने कहा मिड अगस्त को देयर शैल बी दीज 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अपनी अना क्यों कहते हैं आप? मतलब उसने बताता हूं, मैं बताता हूं क्यों अना है. तारीख का ये जो चुनाव था 15 अगस्त, क्या वजह थी? माने किसने इस पे, मुझे बड़ा अफसोस है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मान ली ये बात. उनको चाहिए था कि बरतानवी वजीर आजम एटली ने माउंटबेटन को जून 1948 तक वक्त दिया था कि आप मार्च में जा रहे हो, आराम से आप समझो पेचीदगियों को, तैयारी करो, और जून 48 तक आप ये तबादला कर दो आजादी का और इख्तिदार का.
लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर माउंट बैटन एक तो घबरा गए, उनसे संभाला नहीं जा रहा था नेगोशिएशन और फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो बाज दफा हो रही थी, और जो चुनाव की डेट की 3 जून को मौसूफ कहते हैं मिड अगस्त क्यों? क्योंकि एन 2 साल कबल इस शख्स को मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कमांडर एलाइड फोर्सेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने सरेंडर लिया था जापानीज फोर्सेस का. इट वॉज एन इगोइस्टिकली चोजन डेट. नहीं, लेकिन वो तो लेकिन जावेद जब्बार साहब, वो तो 15 अगस्त की डेट उसकी चूजिंग हो सकती है, वो तो अगले साल भी आनी थी 1948 के अंदर. जो माउंट बैटन ने अपनी किताबों में जो मेमोयर लिखवाई थी, इंडिया विंस फ्रीडम वगैरह, जो उसकी किताब थी फ्रीडम एट मिडनाइट मेरा ख्याल है, उसमें जो एक माने उसकी अपनी किताब नहीं थी, वो 2 मुसन्निफ ने लिखी. जी बिल्कुल, वो उनके अपने मेमोयर्स नहीं है, लेकिन वो सारी उनकी डायरीज में और उनसे इंटरव्यूज में, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफेयर की जो किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट जो है, उसमें बुनियादी तौर पे वो एक्सप्लेनेशन अपनी ये देते हैं कि जब वो वहां पे पहुंचे और उनको ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने इन्फॉर्म किया कि हिंदू मुस्लिम जो एक आपस में टेंशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स बहुत थोड़े रह चुके थे, और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा हिजान पैदा हो चुका था कि उनको लग रहा था कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री जो है वो नाकाफी है, अगर यहाँ पर एक दंगा फसाद जो है वो शुरू हो गया. उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी और ज्यादातर हिस्टोरियंस ने इस एक्सप्लेनेशन को बाय कर लिया है. आप इसकी क्या काउंटर एक्सप्लेनेशन देते हैं? मैं बाय नहीं करता. हाँ, मैं बाय नहीं करता मोहित साहब, क्योंकि साबित होता है कि सारे सूबों में जहां पाकिस्तान पैदा हुआ वहां पर बरतानवी बड़े सीनियर अफसरान मौजूद थे. उन्होंने कोई ताखीर नहीं की, उन्होंने मदद की, हिंदुस्तान की भी पाकिस्तान की तबादला में, ट्रांसफर ऑफ पावर में. उन्होंने बड़ी एक्टिव रोल अदा किया, सिविल में भी और मिलिट्री में भी. तो ये एक बहाना तो मैं नहीं कहूंगा, एक जस्टिफिकेशन पैदा किया गया कि वो पेचीदगियां और जो सब्र चाहिए था, तहम्मुल चाहिए था. आप स्टैनली वॉलपर्ट की किताब देखें, उसने तो उसका उन्वान रखा है शेमफुल फ्लाइट. शेमफुल फ्लाइट स्टैनली वॉलपर्ट की राय में. और इससे ज्यादा लॉर्ड माउंटबेटन हिमसेल्फ एट अ डिनर इन लंदन 1964-65 एक सीनियर ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ बैठे हुए थे किसी डिनर पर, और उस सीनियर जर्नलिस्ट गालिबन वो हैरल्ड एवंस थे. उन्होंने उनसे दरियाफ्त किया, लॉर्ड माउंटबेटन, नाउ व्हेन यू लुक बैक on how you handle the whole transfer of power and the bloodshed, so how do you see your role in that? And he had the courage to say, I effed it up. And you know what effed it up means. But unfortunately it was too late, because by then 8 लाख से 10 लाख लोग बेचारे मारे गए थे, क्योंकि उस पैनिक में, ट्रांसफर में, और 1 करोड़ लोगों का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हल्ले गुल्ले में हुआ है, ऐसे बगैर किसी तैयारी के. तो दिस वाज अ एरोगेंटली चोजन डेट ऑफ मिड अगस्त, जो हमने मजबूरन एक्सेप्ट कर लिया, टेक इट और लीव इट. तो वो भी एक, और मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं मोहित, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के फेवर में था. दिल्ली, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ये बड़े वेल डेवलप्ड सिटीज थे. हमारे पास कराची एक छोटा सा 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल ओवरनाइट बन जाता है कैपिटल ऑफ नॉट जस्ट वेस्ट पाकिस्तान बट द होल ऑफ पाकिस्तान. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, घर नहीं, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, बैंक ब्रांचेस नहीं, कोई फैक्ट्रीज नहीं. आई मीन इट वाज barely any infrastructure. तो ये दूसरी वजह है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर था. इंतजामी तौर पे पाकिस्तान की रियासत के पास कोई ढांचा नहीं था. ऊपर से जेनोसाइड हो गया, कत्ले आम हो गया, करोड़ों लोग जो है वो आगे पीछे बेघर हो गए. उनको एब्जॉर्ब करना और उनको सेटल करना एक बहुत बड़ा क्राइसिस था. ये चीज आप कह रहे हैं. मैं ये भी, और साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि जो तयशुदा मुआहदा था, दिल्ली में नेगोशिएट हुआ था, दस्तखत थे कि जो प्री 1947 के असासे हैं, मालियाती या फिजिकल एसेट्स,
इस बेसिस पर तकसीम किए जाएंगे और ये इनको मुंतकिल किया जाएगा कराची को या लाहौर को। ये लिखा हुआ मायदा था और खास तौर पर रकम का। उसके खिलाफ जाते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर उसको नहीं भेजा। जो पैसे हमारे आने थे, जिससे हमें एन जरूरत थी ग़िज़ा की, इंपोर्ट of food requirements for a sudden influx of refugees across the border, तो कई चीजों में इंडिया ने कोशिश की कि हमें दबाया जाए। वो तो फिर देखिए ना जावेद जब्बार साहब, जनवरी में जब गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने मरण बरत रखा, तो फिर तो पटेल ने वो पैसे और वो एसेट्स पाकिस्तान के रिलीज कर दिए थे। नो, लेकिन छह महीने की बात। बट अगस्त यार, अगस्त से लेकर दिसंबर आप अंदाजा लगाएं, बिल्कुल एक नई रियासत पैदा हो रही है। हिंदुस्तान के पास सारे वो फवायद, जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस, एक ही रकबा, बगैर किसी तकसीम के। हमारा रकबा कि हमें तो इजाजत लेनी पड़ती थी हमारे ओवर फ्लाइट्स की कि कराची से ढाका जाए हवाई जहाज, हिंदुस्तान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता था। तो और उसमें देखिए दो और चीजें आप वो भी देखें, पानी भी रोका गया, पानी भी रोक दिया गया, विच इज अ बेसिक indispensable sacred natural commodity. India carelessly turned it off as the headworks. फिर कश्मीर का इशू, एंड ऑफ अक्टूबर इट इरप्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर आ रहे हैं लाखों की तादाद में हिजरत करके लोग, यहां पर इंतजामात नहीं, और साथ साथ हमें दिफा करना है कश्मीर का। माय गॉड, द काइंड ऑफ कंडीशंस जिनमें पाकिस्तान वजूद में आया है, कोई और मुल्क को नहीं सामना करना पड़ा। लेकिन जावेद जब्बार साहब, ये तो फिर एक इसको ये भी समझा जा सकता है कि ये एक पाकिस्तानी एपोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद से अब तक जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल हैं, वो उनकी सारी एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं हो सकती कि 1947-48 में पार्टीशन इस तरह से हुई थी। आप देखें ना, आपने कहा कि हम यूनिक इसलिए थे कि 1000 मील दूर थे हम फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान से, तो वो तो एक्सपेरिमेंट फिर 22 बरस में ख़त्म हो गया। बाकी उसकी जो भी तारीख है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसका जो जोग्राफिकल ट्रेजेडी थी कि वो एक ऐसी रियासत थी जिनके दरमियान में कोई कनेक्ट नहीं था, तो उसका तो नतीजा निकला। माउंटबेटन ने खुद कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 साल और चलेगी, तो वो बेखैर 22 साल चली थी। माउंटबेटन की मेमोइर्स में यह है कि उसका ख्याल था कि ये चीज़ नहीं चल सकती। इनफैक्ट माउंटबेटन भी चाहता था कि इस तरह से ना हो। माउंटबेटन चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बंगाल बन जाए। आयरनी ये है मोईद कि माउंटबेटन से कबल मार्च 1947 में, 4 months before the announcement, 5 months before independence, मार्च 1947 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी, बंगाल के प्रीमियर कहा जाता था, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंगल बंगाल, सोहरावर्दी ने ऐलान किया कि एक ही बंगाल होना चाहिए बगैर तकसीम के, जो आजाद हो, खुद मुख्तार हो, सॉवरेन इंडिपेंडेंट बंगाल। और किसने उसकी हिमायत की? जिन्ना ने, सिर्फ और सिर्फ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस ने मुखालिफत की और बरतानविया हुकूमत ने मुखालिफत की। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत होती और मुसलमान फिर रूल करते, और ये कांग्रेस के लिए, जहां एक हिंदुत्वा के बुनियादी जरासीम ऑलरेडी मौजूद थे नकाब के अंदर, वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जिन्ना साहब का विजन एक बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ मार्च 1947 में ही इज कॉलिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट बंगाल, और फिर एक साल के बाद जाकर एक तारीखी गलती करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, बंगाली कैन नॉट बी अ स्टेट लैंग्वेज। ये एक बड़ा मिस जजमेंट था उनके पार्ट पर, बट to his credit, he had the vision to suggest that Bengal should be an independent country. लेकिन वो जो तारीखी मिस्टेक थी जिन्ना की, आई एम ग्लैड कि आपने कहा कि तारीखी मिस्टेक थी, उसके पीछे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी ना, कि एक दो रियासत के ऐसे टुकड़े जिनमें 1000 मील का फ़र्क है, अगर उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ होगी तो कल्चर मुख्तलिफ होगा, उनमें इत्तेहाद और यूनिटी की बेसिस नहीं हो सकेगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो पाकिस्तान की थ्रू आउट जो हिस्ट्री है, उसके अंदर जो फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल सका। लेकिन मेरा क्वेश्चन उधर ही रह जाता है कि पाकिस्तान के इतने अजीब मसाइल हैं कि आप उसको कैसे इतने एहतमाद से ये कहते हैं कि यूनिक जो है ना ओरिजिन्स हैं और
یونیک اور ڈیسٹنی ہے. چلیں اوریجنز آپ نے کہہ دیا, سمجھ آ جاتی ہے کہ مسائل بڑے یونیک قسم کے تھے. ڈیسٹنی سے کیا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یونیک ڈیسٹنی؟ آج کل تو کوئی بھی یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا میں ڈیسٹنی کی طرف آتا ہوں, لیکن یونیک اوریجنز کا ایک اور پہلو ہے, اور اس کو بھی پاکستان کو یونیک بناتا ہے. دیکھیے ہماری جو ورثے میں ہمیں ملی ہے, چاہے وہ موہنجو دارو ہو جس کا 5,000 سال پرانا انڈس ویلی سویلائزیشن, اور کئی پاکستانیوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ موہنجو دارو سے قبل 4,000 سال قبل مہر گڑھ کے نام سے جو سبی کے قریب ہے, وہاں بھی ایک بہت دلچسپ ثقافت اور تہذیب بن چکی تھی. تو ایک طرف جو رقبہ ملا ہمیں پاکستان کا, مغربی پاکستان میں تو بالخصوص 9,000 سال کی سویلائزیشنل ورثہ, جس کا نام پاکستان نہیں تھا. ان لائک مصر 5,000 سال پہلے بھی مصر تھا, آج بھی مصر ہے. 5,000 سال پہلے چین تھا, آج بھی چین ہے. اسی طرح روس, اسی طرح ترکی. پاکستان کا نام وجود میں آتا ہے 1933 میں, اور یک وقت ہمیں اچانک اوور نائٹ ہمیں اپنانا پڑتا ہے ایک 9,000 سال کی سویلائزیشن, ایک نئے نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر کہ یہ پاکستان ہے, اینڈ پاکستان از دی انہیریٹر آف دا سویلائزیشن. تو یہ نفسیاتی طور پر, ثقافتی طور پر, زبان کے طور پر ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ چیلنج تھا, ہاؤ ٹو کریٹ اے پاکستانی آئیڈینٹی, شناخت, کہ پاکستان از اٹ این اوور نائٹ اسٹیٹ جو اچانک بن گیا. میں ایک آپ سے ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے پرووکیٹو کوسچن پوچھوں, آپ دانشور ہیں, دیکھیں کوئنٹ اسینشل, تو پھر کیا چٹھی پڑی تھی کہ اس پرانی تہذیب کا, جسے آپ 9,000 سال کی تہذیب کہتے ہیں, اس کا نیا نام پاکستان کے بجائے اگر ہم انڈس رکھ دیتے تو اس کے ساتھ وہ دنیا کی تاریخ اور تہذیب کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتا. انڈیا کو یہی تو فائدہ ہوا, ان کا ہندوستان کا نام بھی پرانا ہے اور انڈیا کا نام بھی 200-250 برس سے چل رہا تھا, ہم نے کیوں نہ انڈس نام رکھ دیا؟ وہ تو کورس نہیں رکھا, کیونکہ جس شخص نے, جس بیچارے نوجوان نے, اور یاد رکھیں پاکستان جب اس نے ایجاد کیا تو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اسے اپنایا نہیں. 1933 میں یہ نام ایجاد ہوتا ہے, اور علامہ اقبال جو ہمارے فلاسفر ہیں, نیشنل فلاسفر آف پاکستان, وہ بھی پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کرتے. 1938 میں وہ گزر گئے. ان 5 سال میں مجھے نہیں علم کہ علامہ اقبال نے لفظ پاکستان استعمال کیا ہو. یہاں تک کہ لاہور کی قرارداد میں بھی لفظ پاکستان موجود نہیں ہے. وہ قرارداد منظور ہونے کے بعد جب ہندو ڈومینیٹڈ پریس نے جناح صاحب سے پوچھا کہ پھر تو یہ تو ڈیمانڈ ہے پاکستان کے لیے, تو انہوں نے کہا ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان کے لیے ڈیمانڈ ہے تو چلو ہم مان لیتے ہیں یہ پاکستان کا ڈیمانڈ ہے. جب جا کر 1940 کے بعد پھر پاکستان کا لفظ سیاسی قیادت نے اپنایا, جبکہ نوجوانوں نے اپنا لیا تھا. دیکھیں نا, اس میں جاوید صاحب دیکھیں, اس میں کنٹرڈکشن آ جاتی ہے نا. ایک سائڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک اینشنٹ سویلائزیشن تھی, 9,000 سال کی تاریخ کا ہم وارث ہیں, امین ہیں. دوسری طرف سے ہم نے تمام سٹرگل کی اس تہذیب کو نہ ماننے کی. مطلب آپ اسی پاکستان کے, آپ دیکھیں نا, آپ نیشنلسٹ ہیں, پیٹریٹ ہیں. مسلسل پاکستان کی ریاست نے اپنی تہذیب کو اور اس کی وراثت کو کچلنے کی کوشش کی. بار بار ہم نے اپنا حجاز کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ تعلق اسٹیبلش کر لیا. ہمارا جو ایون ترکش اینڈ پرشین سویلائزیشن کے ساتھ تعلق تھا کہ ہم خدا کہتے تھے, اسے ہم نے 1980s میں ختم کر کے عربوں کی طرف اس کو ہم اللہ کی طرف لے گئے. ہم نے ہر طرح سے اپنی وراثت کو ڈینائی کیا. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم کو انووک کر لیا, حالانکہ پاکستان کے اندر جو مسلم سویلائزیشن ہے اس کا عربوں سے تعلق نہیں ہے, یہ ساری کی ساری پرشین اینڈ ٹرکش انسپائرڈ ہے جو سینٹرل ایشیا سے آئی. تو اس قسم کے تجربے کو یونیک اینڈ یونیک ڈیسٹنی میں کیسے آپ فٹ کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, میں دیکھیے بڑے ادب کے ساتھ معید, آپ اور دیگر اور ہمارے بڑے معزز ساتھی, آپ ہی جیسے معزز, بہت زیادہ وزن دیتے ہیں ضیاء الحق کے دور کو, کہ جہاں پر انہوں نے خدا کے بجائے اللہ کہنا شروع کر دیا اور پورا ہمارا رخ بدل دیا جنوبی ایشیا سے لے کے مغربی ایشیا کی طرف. لیکن یہ وزن کافی نہیں ہوتا. ایک تاریخ کا بوجھ یا تاریخ کی دولت جو ملی ہے ہمیں, اس کو ختم کرنے کے لیے یا ہٹانے کے لیے. اسی لیے بلوچ آج بھی بلوچ کی شناخت پر
फख्र करता है, जिस तरह पंजाबी करता है, सिंधी करता है, पख्तून करता है, और हिजरत कर कर जो आए हैं, और मुझ जैसे गाफिल जिन्होंने पाकिस्तान को एक दानिस्ता तौर पर अपनाया है, हम पाकिस्तानी भी कहते हैं अपने आप को, और अपनी लसानी शिनाख्त पर भी फख्र करते हैं। तो इसमें कोई मुझे तजाद नहीं नजर आता, क्योंकि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है एक कौमियत बनने का, ओवरनाइट नहीं होता। चीन को भी इवॉल्व करना पड़ा, मिस्र को, एवरीवन हैज बीन इवॉल्विंग, और महज क्योंकि जियाउल हक ने आकर इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की, उसका मतलब ये नहीं कि पूरे कौम का रुझान बदल दिया गया। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इट इज नॉट जियाउल हक पाकिस्तान। कितने मुख्तलिफ राय आपको मिलेंगे, तर्ज तहजीब मिलेंगी। इट इज अ वेरी वाइब्रेंट, डायनामिक, फॉरएवर चेंजिंग पाकिस्तान। तो उसको इतना ज्यादा वजन मत दीजिए। मैं यही तो जावेद जवाहर साहब समझना चाह रहा हूँ कि ये जो खुद एतमादी है आपकी, हाँ, आगे अच्छा पीछे मैं देखते हैं, हमें कोई वजूहात नजर नहीं आती इस खुद एतमादी की। मुझे लेकिन जब मुझे लफ्ज डेस्टिनी देखें, अब जैसे हिंदुस्तान है, वो समझते हैं हमारी डेस्टिनी है कि दुनिया की 3-4 बड़ी ताकतों में से हम एक होंगे। इसी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप की ये डिमांड कि हम उसकी बातें नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि हम एक यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चीन के साथ भी ताल्लुक रखना चाहते हैं, वो रशिया के साथ भी रखना चाहते हैं, वो यूरोप से भी रखना चाहते हैं, बिकॉज वो दुनिया को एक मल्टीपोलर दुनिया में देखते हैं, जिसमें भारत भी एक इंपॉर्टेंट ताकत है, हिंदुस्तान भी। आप जब भाई, पाकिस्तान की डेस्टिनी की बात करते हैं, वो डेस्टिनी अरे है क्या? यार, हिंदुस्तान का आप मिसाल दे रहे हैं मोहित, वो तो हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है। अब जाकर हिंदुस्तान को क्या होश आई है कि उनको सबके साथ राब्ता रखना चाहिए। आप न भूलिएगा कि पाकिस्तान ने 1950s में, अर्ली 60s में साबित किया कि एक तरफ एंटी कम्युनिस्ट मुआहदे का हम हिस्सा, सियाटो और सेंटो के मेंबर बन गए, हाँ, जिसका मकसद था एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट। और साथ साथ हम कौन बनते हैं, एक तो दूसरे मुसलमान मुल्क, पहला इंडोनेशिया एंड द सेकेंड मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना इन 1951 वाज पाकिस्तान। अच्छा, रिकग्निशन के साथ शुरू करते हैं, और फिर we become the first country to create an air link with China through PIA by connecting Beijing to the rest of the world. First non-communist country in the world to create a bridgehead with China. लेकिन हिंदुस्तान हमें कैसे फॉलो कर रहा है, ये आपने कैसे किया? तो अब जाकर मैं यही तो बता रहा हूं, एक तरफ हम बैलेंस कर रहे थे हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ, वेस्टर्न नेशंस के साथ, दूसरी तरफ हम चाइना के साथ अपना रिश्ता और पायदार बना रहे थे, बुनियाद रख रहे थे। इसीलिए तो चीन इतना हमारी इज्जत करता है, बावजूद इसके कि हमने बहुत मायूस भी उसे किया है। अभी मैं 5 दिन पहले एक किताब की रूनुमाई पे था, जहां चाइना का कौंसल जनरल मौजूद थे, और जिस अंदाज में चाइनीज कौंसल जनरल ने सितंबर 2025 के महीने में, उस महीने में जहां हमने जाकर माशाल्लाह व्हाइट हाउस पर जो होमेज पे किया है, इतनी बुलंद तरीके से उसने तारीफ की है पाकिस्तान चीन दोस्ती की, हायर देन द हिमालय, स्ट्रॉन्गर देन द। लेकिन सर, ये तो सरकारी आदमी है ना, सरकारी मुलाजिम है, उसने यही यार साबित भी तो हुआ है ना, गुज़िश्ता 70 साल में, 75 साल में we have been able to balance the relationship. एक तरफ अमेरिका को कोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना को कोट कर रहे हैं, एंड टू द क्रेडिट, इवन इन द अर्ली 70s रूस ने, सोवियत यूनियन ने हमें स्टील मिल बनाने की मदद की। तो वी वर बीन ट्राइंग टू वॉक दिस डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एंड वी हैव दैट कैपेसिटी। लेकिन मैं वापस आता हूं आपके ओरिजिनल सवाल पर। सर, डेस्टिनी क्या? की बात देखिए, डेस्टिनी, द फ्यूचर इज मेड बाय द पास्ट, हमारा माजी। देखिए, पाकिस्तान अनोखा इस एतबार से भी है कि ये वाहिद कौमी रियासत है जो मजहब की बुनियाद पर बनता है, लेकिन कोई लसानी, कोई जबानी, कोई सकाफती हम आहंगी के बगैर तारीख में there was no ethnic affinity, there was no linguistic affinity,
in the concept of Pakistani Muslim nationalism. सऊदी अरेबिया में क्या है, सऊदी एक ट्राइब के नाम पर, एक कबीले के नाम पर एक पूरे मुल्क का नाम है। अरेबिया, अरेबिया एक नस्ल है, एक रेस है। हाँ, कोई आज ले लें, तुर्की ले लें, चीन ले लें, हमारे पास इट वॉज अ कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ सिंथेसिस, क्योंकि 1857 के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों में एक बुनियादी बहरान पैदा हुआ कि एक अक्सरियत पर एक अकलियत हुक्मरानी करती रही 700-800 साल, मुख्तलिफ डायनेस्टीज, आखिरी डायनेस्टी मुगलों की। अब जब मुगल बादशाहत खत्म हुई तो इज्तिमाई तौर पर, विदाउट नेसेसरली एक्सप्रेसिंग इट इन सिमिलर वर्ड्स, द मुस्लिम्स बिगैन अ सर्च फॉर द फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, और वो सर्च हमारी डेस्टिनी बनेगी जब हम पाएंगे। और डेस्टिनी कोई एक हतमी चीज नहीं होती कि आप यहां पहुंच गए, ये मेरी डेस्टिनी है। आप मुस्तकिल सफर करते रहते हैं, आपकी हर रोज की हरकतों से आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। इसीलिए मेरे किताब के उन्वान में मैंने लफ्ज डेस्टिनी के बाद सवालिया निशान किया। आई डोंट नो व्हाट द डेस्टिनी इज गोइंग टू बी, एक्सेप्ट दैट आवर सर्च विल कंटिन्यू। And without having any ethnic affinity, we became a nation, and Muslim लेकिन nationalism. देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमाना ने हिंद जो है उनका जब खत्म हुआ मुगलिया दौर, उसके बाद से देवर इज सर्च फॉर अ डेस्टिनी, और उस डेस्टिनी का जो आउटकम है सर्च फॉर डेस्टिनी का, वो पाकिस्तान की रियासत थी। देखिए, एक 1947 में थी और 1971 तक रही। उसके बाद बांग्लादेश जब बना, बांग्लादेश ने ये नहीं कहा कि मैं जाके मगरबी बंगाल का हिस्सा बन जाता हूं क्योंकि ये मेरी तारीखी सकाफती शिनाख्त है, जबान एक है, तहजीब एक है, लिहाजा मैं मजहब को भूल जाता हूं। बांग्लादेश आज बहुत फख्र करता है कि वो उसकी अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है। Muslim nationalism is alive and well in Bangladesh. It is no longer Pakistan. जावेद जबर, इसकी एक एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। यही बंगाली पॉलिटिशियंस लोग जो हैं वो एक यूनाइटेड सिंगल बंगाल, जैसा कि आपने इस डिस्कशन के शुरू में कहा, वो इसमें बनाना चाहते थे। जिन्ना साहब ने भी उसको सपोर्ट किया, और मैंने पढ़ा है कि माउंट बैटन आल्सो लाइक द आइडिया। उन्होंने लंदन को टेलेक्स किया। उस वक्त सर एलन नेनेक्स बॉयड जो हैं वो कॉलोनियल सेक्रेटरी थे, लास्ट कॉलोनियल सेक्रेटरी थे। उनको उन्होंने कहा कि मैं भी रिकमेंड करता हूं, और जिन्ना हैज आल्सो एग्रीड, बिकॉज माउंट बैटन को कभी यकीन नहीं था कि जिन्ना इससे एग्री करेंगे। जब सोहरावर्दी ने कहा कि जिन्ना एग्री कर रहे हैं, ही वाज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने कहा कि, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 दिन के बाद उसका जवाब दिया कि सिर्फ 2 डोमिनियन स्टेटस होंगी। हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट या हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ दो इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस के फेवर में है, तीसरा डोमिनियन स्टेटस अलाउड नहीं। और वो तीसरा ना अलाउड होने की वजह ये थी कि कांग्रेस और हिंदू जो लीडरशिप थी उनको, वो नहीं चाहते थे कि वो वेस्ट बंगाल को लूज नहीं करना चाहते थे, वो कलकत्ता को लूज नहीं करना चाहते थे। तो 1971 की जंग के बाद भी वो नहीं चाहते थे, हालात इस किस्म के थे कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल इकट्ठे नहीं हो सकते थे उसके डायनामिक्स में। लेकिन एक बहुत इससे बड़ा जो सवाल आपकी डेस्टिनी की थ्योरी के अंदर जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में कमोबेश भी 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। वहां की कम से कम 14-15% आबादी मुसलमान है, जो उस वक्त से भी थी। ये क्या डेस्टिनी हुई मुसलमाना ने हिंद की, जिनकी सकाफत दिल्ली में भी थी। दिल्ली उनका मुस्लिम मेजॉरिटी शहर, यानी दिल्ली को फाउंड किया सलातीन दिल्ली ने 12वीं सदी में। 1947 तक अपनी तमाम टर्बुलेशंस के बावजूद दिल्ली एक मुस्लिम मेजॉरिटी शहर है। अवध मुस्लिम है, लखनऊ मुस्लिम है, बंगाल मुस्लिम है, मद्रास में मुस्लिम सिविलाइजेशन जहां से आपके आबाओ इजदाद का ताल्लुक है। ये किस किस्म की डेस्टिनी है मुसलमाना ने हिंद की, जो मुसलमानों की पॉलिटिकल पावर को डिवाइड कर देती है, उनको छोटी छोटी रियासतों में बांट देती है, बजाय इसके कि वो पूरा का पूरा जो एक कंबाइंड इंडिया है उसके अंदर उनकी पॉलिटिकल ताकत हो और वो अपने आप को पॉलिटिकली डेवलप करें, वो अलग हो जाते हैं। नहीं, देखिए, शुरू ही से मुसलमान अलग रहे हैं। मजहब यकीनन उनके एक मुश्तरका, एक कॉमन फैक्टर रहा है, लेकिन द केरलाइट मुस्लिम, केरला में जो मुसलमान रहते हैं वो कश्मीरी मुसलमान की जबान नहीं समझते, न बंगाली मुसलमान
تامل ناڈو کے مسلمان کی زبان سمجھتا ہے. اپنی اپنی بہت ہی مختلف ثقافتیں ہیں، لیکن شناخت میں مختلف ستون ہوتے ہیں، پلرز آف آئیڈینٹی، لیولز آف آئیڈینٹی. ایک سطح پر مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو ایک ہی وسیع قسم کے قومیت کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ میری رائے ہے. لیکن وہ تیار ہیں ایک ہندو اکثریت کی ریاست میں رہنے کے لیے، یا مجبوری کی وجہ سے، یا ان کا لگن اپنی دھرتی کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. تو پاکستان کا تصور مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے کوئی حل نہیں پیش کر سکا، کیونکہ وہ ایک رقبے کے اوپر مشتمل تھا، مسلم میجورٹی ایریاز. اور پاکستان کے تصور نے مسلمانوں کا جو برے صغیر میں مسلمان ہیں ان کے لیے پورا حل نہیں پیش کیا. یہی شاید وجہ ہے، حالانکہ وہ ایک سینٹرک شخصیت بن چکے تھے چودھری رحمت علی. آپ یہ تضاد بھی دیکھیں پاکستان کا، جس شخص نے لفظ پاکستان کو ایجاد کیا چودھری رحمت علی، اور جس شخص نے پاکستان کو ممکن بنایا محمد علی جناح، دونوں آپس میں شدید اختلاف کرتے تھے. اچھا ریلی مجھے نہیں پتا اس کا. they were not able to see eye to eye. آپ کو سانحہ پہ سانحہ کیا ہوا؟ اتنی شدید مخالفت تھی کہ جس دن مسلم لیگ کا کنونشن کال کیا گیا لاہور میں 22، 23، 24 مارچ کو، انہی دنوں میں چودھری رحمت علی نے کراچی میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی میٹنگ بلائی، کیونکہ وہ مکمل طور پر مخالفت کر رہے تھے کہ آپ کس طرح کا پاکستان مانگو گے. وہ تو پاکستان کہتے تھے، مسلم لیگ پاکستان نہیں کہتی تھی. انہوں نے بالکل اپوز کیا، بیکاز ہی سیڈ دس از ناٹ دا پاکستان آئی وانٹ. چودھری رحمت علی کہتے تھے کہ حیدرآباد دکن، جہاں سے میرے والد کا تعلق ہے، جہاں 15% مسلمان، 80% سے زیادہ غیر مسلمان ہندو، اور راج کر رہا تھا ایک نظام، مسلمان نظام، کہتے تھے کہ اس کو بھی آپ شامل کریں اور اسے بنائیں عثمانستان، اور بنگال کو بنائے بنگستان. اس طرح کئی جگہوں پہ آپ کے تمام دوست جب صاحب آپ کو جے جے کہتے ہیں تو میں بھی شارٹ ٹائم کے لیے آپ کو جے جے کہتا ہوں کہ جے اس تھیسس میں دیکھیں ایک اور پرابلم یہ ہے 1947 میں جب ڈویژن ہوئی ہے اور جو لیجسلیچرز ہیں بنگال کی اور پنجاب کی، انہوں نے ووٹنگ کی ہے ڈویژن کے فار اینڈ اگینسٹ میں، تو پنجاب میں آخری لمحے تک مسلم لیگ نے پنجاب کو متحد رکھنے کی کوشش کی ہے، اور بنگال میں مسلم لیگ نے بنگال کو متحد رکھنے کی کوشش کی ہے. اب اگر یہ متحد رہ جاتے تھیوریٹیکلی، کانگریس نے مخالفت کی، تو پنجاب میں مسلمان صرف 56-57% ہوتے، باقی ہندو سکھ ہوتے. بنگال میں بھی مسلمان 57% ہوتے، باقی ہندو ہوتے. 40% ہندو اور نان مسلم ہوتے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ ایک مسلم ریاست کا وجود تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بیکاز اگر وہ کامیاب ہو جاتے، مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی، اور تمام مسلم لیگ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں، ایمرجنس پاکستانی دیکھ لیے چودھری محمد علی کی جو کتاب ہے، تو بیسک وہ تو ایک ایسی ریاست بن رہی تھی جس کے اندر مسلمان کسی بھی صورت میں 55% سے زیادہ تھے ہی نہیں. اس میں تو 45% ہندو، سکھ اور کرسچنز اور ڈفرنٹ قسم کی مائنورٹیز پائی جاتی تھی. تو یہ جو پورا کا پورا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جغرافیے کا الگ سے ٹکڑا چاہیے تھا، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو کچھ اور قسم نہیں بنتی ہے، کیونکہ اکثریت ضرور تھی. ہم نہیں چاہتے تھے، جناح صاحب نہیں چاہتے تھے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی غیر مسلمانوں کو نکال دیا جائے پاکستان سے. وہ چاہتے تھے کہ غیر مسلمان رہیں، کیونکہ مسلمان اکثریت کی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ہر چیز مسلمانوں کے لیے ہی بنائی جائے، بلکہ بنیادی اصول جو ہمیں بہت جس کے ساتھ ہمیں بہت لگن ہے، اسلام کے بنیادی ستون ہوں یا عقیدے ہوں یا روایات ہوں، ان کو ہم آزادی کے ساتھ ہم ان پر عمل کر سکیں. یہ ہمیں چاہیے تھا، نہ کہ
एक पाकि इस्लाम के कौन से ऐसे सतून थे जिनसे एक हिंदू मेजोरिटी इंडिया अगर होता डेमोक्रेटिक सेक्युलर तो उसमें हमें कौन रोकता था? अमेरिका में या बरतानिया की सेक्युलर में कौन मुसलमानों को, यहाँ तो ज़्यादा आज़ादी है इस्लाम की, यहाँ तो किसी शिया को कोई नहीं मारता, अहमदी कादियानी को नहीं मारता, किसी और सेक्टेरियन को नहीं मारता, यहाँ तो सब ने अपनी अलग अलग मुस्लिम सेंटर्स बनाए, ऐसे शानदार यहाँ पे मस्जिदें हैं। अमेरिका के अंदर मस्जिदें नहीं हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनके साथ लोग इकट्ठे होते हैं, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ नमाज जुम्मा के लिए। तो ये किस किस्म की थ्योरी है कि मुसलमानों को खतरा था हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, खतरा था, हिंदू महासभा बन चुका था, आरएसएस बन चुकी थी, वो क्या कह रहे थे? बल्कि आप अगर दो कौमों के वजूद की बात करें तो सवारकार की तहरीरें पढ़ें, वो कहते हैं कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको हिंदू होना पड़ेगा। आप हिंदू अपने आप को जब कहेंगे तो सही मायनों में आप बड़े सगीर में रहने का हक हासिल करेंगे। द टू नेशन थियरी की आयरनी ये है कि इट वाज नॉट रियली एन इन्वेंशन बाय चौधरी रहमत अली या मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, इट वाज forced upon them by this desire to be a majoritarian, non-accepting kind of huge, crushing, bulldozing majority कि जी you have to be Hindu in order to be our version of Indianism। तो बड़ी हद तक लेकिन ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात कर रहे हैं ये अब ताकतवर हुआ है 1980 की अब हुआ है, लेकिन उस वक्त ऑलरेडी था। अम्बेडकर का क्या, Ambedkar, the leader of the Harijans, the so-called untouchables, Dalit, why did he oppose? He decided to become a Buddhist. He decided to give up the very religion into which he was born, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये Brahmin-led Hinduism of the Congress was not only opposing Muslim identity, but also opposing the emergence of the untouchable caste. The large majority of Hindus were being discriminated against. So it was an authentic search for identity. अब इसमें coherence जरूरी नहीं होती। आपने अमेरिका का इशारा किया बड़े अदब के साथ। America has not resolved its inner contradictions. It is a white dominated, WASP dominated, Christian dominated, racism driven entity. यकीनन उसमें बड़ी आजादी है और बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे के मज़ाहिब के मराकज़ पर हमला नहीं करता। That's an excellent part of America. I admire it, but also you have to appreciate कि आज तक इतनी गहरी तौर पर एक क्रिश्चियन, जूडियो-क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है उनका लाइफ का, विच इज क्रिश्चियन एंड एक्सक्लूसिविस्ट। अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, बट व्हाई डज द अमेरिकन प्रेसिडेंट टेक हिज ओथ ऑन द बाइबल इंस्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी जो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक साइन पे क्यों नहीं करते? नहीं, इस वक्त ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरम है अमेरिका को डिफाइन करने का, ये खासा पुराना हो गया। बिकॉज इस वक्त अमेरिका में जो लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव की लड़ाई हो रही है, उसमें जो जूडो क्रिश्चियन हैं और जो जायनिस्ट हैं और जो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स हैं और जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं वो एक तरफ हैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ, और जो दूसरी तरफ मल्टी कलर्ड वाइट हैं उसमें जो तकरीबन क्रिश्चियनिटी से बहुत दूर हैं, उसमें होमोसेक्सुअल्स हैं, उसमें लेस्बियंस हैं, उसमें कोस्टल टाउन के लिबरल्स हैं, उसमें मुसलमान हैं, उसमें हिंदू हैं, वो सब एक डिफरेंट किस्म के क्राउड में फॉल करते हैं। सो वाइट डेमोक्रेट्स भी हैं, वाइट डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी उनकी है, लिबरल्स में मेजॉरिटी है अमेरिका में, वो वाइट एजुकेटेड, कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेटेड जो वाइट है। तो हम अपना एक लेंस प्लेस करते हैं अमेरिका को अंडरस्टैंड करने के लिए पाकिस्तान से। उससे मैं चूंकि अमेरिका के अंदर हूं, वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं होता। ये एक बहुत पुराना सा लेंस है जो हमारे अखबारों में, डॉन वगैरह में लोग लिखते रहते हैं। ये अमेरिका को देखने का ये लेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक और खौफनाक किस्म की लड़ाई हो रही है जो खुदा न खास्ता सिविल वॉर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। यहाँ मसलसल ये बात हो रही है कि अमेरिका में लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स, कलर्ड वर्सेस वाइट सुप्रीमेसिस्ट या क्रिश्चियन एवेंजल्स के दरमियान में एक जंग भी हो सकती है। फिल्में भी बन रही हैं उस हवाले से, पर वो तो एक अलग इश्यू है। लेकिन देखें, आप आधे मुसलमानों को पीछे छोड़ दें, फिर आप कहेंगे मुसलमानों की डेस्टिनी पाकिस्तान है, ये बात आसानी से हजम नहीं होती जब आपकी सारी तारीख पीछे रह जाती है। देखें, तारीख तो मुसलमानों की दिल्ली में है, वो तो अवध में है, वो तो लखनऊ में है। यहाँ मुसलमानों की कौन सी तारीख है पाकिस्तान में? वहां सवाए लाहौर शहर के, कराची का भी आपने खुद हाल बता दिया कि माहीगिरी बस्ती थी, आबादी थी।
آپ ایسے کس طرح اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ آخر جب اسلام کا پیغام آیا تو صرف وہ پنجاب میں نہیں آیا، سندھ کے ذریعے آیا، بلوچستان کے ذریعے آیا. بائی دا وے دیر از میٹیریل ایویڈنس ٹو شو کہ محمد بن قاسم سے قبل اوور لینڈ روٹ استعمال کرتے ہوئے عرب ٹریڈرز had already reached into بلوچستان. تو trade was a very basic way in which contact began between the pre-Islamic and the Islamic worlds of the planet. لیکن دیکھیے، جب ایک قوم یا جب ایک تصور نکلتا ہے شناخت کی ڈھونڈ کا، تو مکمل طور پر وہ ہر ایشو کے، ہر چیلنج کا جواب نہیں پیش کر سکتا. یہ جسے کہتے ہیں ارتقائی پروسیس ہے، کس سے مختلف فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں. آپ لے لیں برطانیہ کا مثال، ہاں کئی سو سال سے ایک ہی جگہ پر مشتمل، لیکن کیا وجہ ہے کہ 6 سال قبل جب اسکاٹ لینڈ میں ریفرنڈم ہوا تھا تو 47 to 48% of Scottish people wanted to leave the United Kingdom. تو برٹش شناخت کو کیا ہوا؟ جو برٹش شناخت جی رہی تھی کئی سو سال سے، برٹن، گریٹ برٹن، یونائٹڈ کنگڈم. آئرش کا کیا ہوا؟ آئرش کو بھی آخر پارٹیشن کرنا پڑا نا، کیتھولک اینڈ پروٹسٹنٹ. ایون دا ویلش ہیو سم ٹائمز وانٹڈ ٹو لیو. تو دیکھیے، قومی شناخت ایک مسلسل پروسیس ہوتا ہے آف ایولیوشن، چینج. کینیڈا میں French speaking Canada wanted to secede about 35 years ago from English speaking Canada. So کبھی مذہب، کبھی زبان، کبھی ثقافت، کبھی ریسورس کنٹرول. سودان، ساؤتھ سودان میں there is a conflict on the basis of resource. So پاکستان کو ہم بھول جاتے ہیں 1971 کی وجہ سے کہ پہلے 24 سال باوجود ہماری تضادات کے 7 وزرائے اعظم بدلے. ہاں 1956 کا آئین کو ختم کر دیا گیا، ایک فوجی آمر آ گئے. اس کے باوجود بنیادی تصور پاکستان کا مشرقی پاکستان میں بھی تسلیم کیا جا رہا تھا. 6 نکاتی پروگرام جو شیخ مجیب نے انٹروڈیوس کیا وہ آیا ہے 1965 وار کے بعد، اس سے قبل نہیں آیا. وہ جو بنیادی غلطی کی تھی زبان کے بارے میں، اس زخم کو ہیل کرنا 1953 کے بعد. مجھے ایسا لگ رہا ہے جے کہ آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چند حادثے اگر نہ ہو جاتے 1971 بھٹو وغیرہ، آپ اسکرین سے بالکل باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑا سا دوسری طرف آئیں واپس. ہاں بالکل اب یہ صحیح، ورنہ آپ باہر ہو جائیں گے. میں اگر دیکھا نہیں تو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا. دیکھیے مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جے کہ اگر چند حادثے نہ ہو جاتے، کوئی مس مینجمنٹ نہ ہو جاتی، حکومتیں نہ گر جاتی، اردو کی بات نہ ہوتی، تو ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کا جو یہ ایکسپیریمنٹ تھا، جغرافیکل کیزم تھا جس کے درمیان میں 1000 میل کا، یہ کنٹینیو ایک ریاست کی شکل میں رہ سکتے تھے. از دس واٹ یو بیسکلی بلیو ان یور ہارٹ؟ میں I believe کہ we would have become a confederation. We started as a unitary state. We were moving towards being a federation. لیکن صحیح معنوں میں ہمیں بننا چاہیے تھا کانفیڈریشن. میکسیمم آٹونومی، خود مختاری ایسٹ پاکستان کے لیے، اور 4 صوبے یہاں پر ان کی اپنی خود مختاری، لیکن لیونگ ٹوگیدر جیوگرافکلی. تو یہ کانفیڈریشن ممکن تھا، اور تصوراتی طور پر آج بھی شاید ممکن ہو ان اے ویری لوز وے. حالانکہ ہندوستان وہ کبھی نہیں چاہے گا اور ہر کوشش کرے گا کہ نہ ہو، لیکن certainly it could have been possible. لیکن 1947 سے 1971 تک پاکستانی پالیٹکس نے ایسے کون سے سائن سمٹم شو کیے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا ویژن تھا کہ کانفیڈریشن بن سکتی ہے؟ جی آئی نو، بہت کم کیے، لیکن آن دا گراؤنڈ کیا ہوا محیط؟ جب آزادی آئی ہے تو مشرقی پاکستان کا حال بہت بدترین تھا. دانستہ طور پر برطانوی حکومت نے اس کو پسماندہ رکھا تھا بنسبت مغربی بنگال کے، جہاں پر ساری جوٹ کی فیکٹریز کیلکٹا اور کیلکٹا کے نارتھ میں تھی، جانتے ہوئے کہ جوٹ، گولڈن فائبر آف بنگال، اس کی جو پیداوار تھی وہ مشرقی بنگال میں تھی.
لیکن اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے خلاف ایک تعصب پایا جاتا تھا برطانوی راج میں، کیونکہ انہوں نے آزادی جنگ کی جو 1857 والی ریوولٹ تھی، میوٹنی تھی، اس میں بنگالی مسلم سولجرز were at the forefront. There was a kind of blood score settling on the part of the British. They had been kept very underdeveloped compared to West Bengal. تو وہ بھی ہم نے اوور کم کیا. تاثر تو یہ ملتا ہے نا کہ مغربی پاکستان نے جا کے ایکسپلوئٹ کیا ایسٹ پاکستان کو. آپ اگر یہ انفراسٹرکچر تاثر ٹھیک نہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں؟ کچھ حد تک ٹھیک نہیں، کچھ حد تک درست ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر میں بہتری آئی. انلسٹمنٹ آف پیپل انٹو دی آرم فورسز، انٹو دی سول فورسز. ایک افسر تھا آزادی کے بعد جو بنگالی تھا اور جو آئی سی ایس کا تھا. جب 1971 آیا ہے they had almost begun to catch up with Punjab which had a head start. So overnight all efforts were being made. لیکن ساتھ ساتھ مغربی پاکستان کی سول اور فوجی حکمرانوں کی جلداز میں ایک غرور تھا. It was a terrible arrogance towards the East Pakistanis, literally looking down on them, patronizing them, اور ان کی بنیادی ثقافت کو نہیں سمجھنے کا ایک بہت ہی غلط پہلو. مثلا بنگالی مسلمان عورت اگر اپنے پیشانی پر وہ ٹیکا لگاتی تھی کرتا تھا یہ تو ہندوانہ کلچر ہے، جبکہ کوئی ہندوانہ نہیں، وہ ایک ثقافتی روایت تھی. ایک بنگالی مسلمان عورت اتنی ہی مسلمان ہے جتنا کہ کسی مغربی مسلمان عورت کی، بے شک وہ ٹیکا لگائے نہ لگائے، اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. I mean the passion and dedication of the average Bangladeshi to Islam is probably unmatched. The largest congregation other than Hajj. لیکن جے ونس اگین دیکھیں، آپ کی تھیری سے ایسا لگ رہا ہے، آپ کی بلیف سسٹم سے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کے ڈیسیجنس پہ ایسٹ پاکستان نے بہتر ہونا تھا، یا بہتر کم ہوا یا زیادہ ہوا، تو یہاں سے کتنی انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ ہوئی. اگر ایسا تھا، بنگالیوں کی اگر مستقبل اور ڈیسٹنی اگر ویسٹ پاکستانیوں کی جنراسٹی پہ ڈپینڈنٹ ہوتی، تو اس کے بعد انہوں نے جو اکنامک پروگرس کی ہے پچھلے 20-25 برس میں، جب انہوں نے عورتوں کو ایکسپورٹ کی طرف لگایا، ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے گرو کی، ہندوستان سے انہوں نے تعلقات بہتر کیے، پاکستان کے مقابلے میں بہتر ایکسپورٹس کی. امریکہ کے والمارٹ سٹورز وغیرہ میں چلے جائیں، ٹارگیٹ وغیرہ میں، تو آپ کو بنگلہ دیش کا بہتر ایکسپورٹ پروڈکٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے. شرٹ، ان کی ٹی شرٹ، پاکستان کی کم ہی نظر آتی ہے آپ کو. تو یہ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ہماری جو ڈیسیجن میکنگ چونکہ کراچی سے اور اسلام آباد سے ہو رہی تھی، اور ہم نے ان کو لوکل اٹانومی نہیں دی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی پروگرس نہیں ہو رہی تھی. جب انہوں نے خود سے اپنے فیصلے کرنے شروع کیے آہستہ آہستہ، تو ان کے بہتر فیصلے ہونے لگ گئے. یہ میں نے کچھ حد تک میں آپ سے اتفاق کروں گا معید، لیکن یہ نہیں درست کہ بالکل ہی ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا تھا بنگالی مسلمانوں کو ڈیسیشن میکنگ پروسیسز سے. سیاست میں وہ موجود تھے. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان ایٹ دا ٹائم آف ایوب خان's ouster was a Bengali Muslim, Abdul Jabbar Khan. It was not a مغربی guy who had been. اور یہ ایوب خان کی تاریخی غلطی تھی کہ بجائے اپنے ہی آئین کا احترام کرتے ہوئے وہ منتقل کرتے اقتدار ٹو دا اسپیکر، وہ مشرقی پاکستان کا ایک سمبل بن جاتا کہ فار دا فرسٹ ٹائم اے بنگالی مسلم, ethnically Bengali Muslim would become head of state after Khwaja Nazimuddin, who was not in that sense, he was a Murshidabad type Bengali, not a original East Pakistani Bengali. So anyway, that was what was a catastrophic mistake. لیکن جب آپ بات ختم کریں پھر میں آپ کی اس ڈاکومنٹری پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ نے فلم بنائی 1970. نہیں تو میں صرف یہ کہتا ہوں کیونکہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے 1971 میں جو ہوا, جو تاریخی غلطی جنرل یحییٰ خان سے ہوئی کہ وہ جو ملتوی کیا بغیر نئی تاریخ دیے, that was a catastrophic blunder جس نے توڑ دیا اعتماد جو رہ گیا تھا. جو کچھ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا, یہ بھی آپ تسلیم کریں کہ الیکشن کے نتائج اگر نیت بری ہوتی مغربی پاکستان کی تو جو دھاندلی 8 فروری 2024 کو ہوئی ہے بے شرمی کے ساتھ, ادھر
वो बेशर्मी के साथ उधर भी की जा सकती थी, बल्कि वो बहाना था कि साइक्लोन आ गया और डिसरप्शन हो गया वगैरह वगैरह। भाषानी ने बॉयकॉट कर दिया था, और अवामी लीग के कई हलकों में उन्होंने इजाजत नहीं थी दूसरे उम्मीदवारों को कंटेस्ट करने की, लेकिन कोई धांधली नहीं की गई। अच्छा, अभी जैसे देखे ना, मैं इसमें तो अगर काउंटर व्यू रखूं एज एज बोलिए स्टूडेंट ऑफ बोलिए। हिस्ट्री, हाँ जी। जिस किस्म की कौमियत की फीलिंग 1969 के बाद बंगाल में पैदा हो चुकी थी, जब इलेक्शन हुए हैं 1970 के, जब इलेक्शन हुए, उस कौमियत की फीलिंग में जो जितनी भी जूनियर ब्यूरोक्रेसी थी, जो क्लर्क था, जो सब डिविजनल क्लर्क था, जो असिस्टेंट कमिश्नर था, जो डिप्टी कमिश्नर था, जो पुलिस वाला था, जो डाक का काम करता था, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का था, जो टीचर था, जो मशीनरी थी सारी की सारी जिसने एक काम करना होता है, वो किसी उन्होंने इनफैक्ट अवामी लीग के फेवर में धांधली की, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और अवामी लीग को एक एग्जैजरेटेड रिजल्ट उन्होंने दिलाया, बिकॉज किसी भी इलेक्शन में 169 में 167 सीट्स एक पॉलिटिकल एंटिटी का जीतना मुमकिन नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान फेवरिंग या प्रो पाकिस्तान एलिमेंट वहां मौजूद था, उसे उन्होंने दबा दिया। अब ये एक कॉन्शियसनेस की बात है कि पॉलिटिक्स में दो किस्म की फीलिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक रिलीजियस फीलिंग है, या दूसरी एथनिक फीलिंग है, जो या लिंग्विस्टिक फीलिंग। वहां लिंग्विस्टिक फीलिंग स्पार्क हो गई थी। वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के लिए इलेक्शन को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। यहां पर ऑन दी अदर हैंड, चूंकि अभी वो कॉन्शियसनेस नहीं है, ये लोग चले गए बंदूकें वाला लेके, रिजल्ट आ चुका हुआ था इलेक्शन का, सबको पता है कि एक एंटिटी, में नाम भी नहीं लेता बिकॉज मेरे लिए इमरान खान पीटीआई इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल सही, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो एक एंटिटी जो है उसने 70-80% रिजल्ट ले लिया, 70% लिया या 75% लिया, इन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसको उन्होंने नतायज को बदल दिया, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती कर सकते थे। कॉन्शियसनेस उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है। बंगाली कॉन्शियसनेस के मुकाबले में इनको फोर्स यूज करनी पड़ी। इन्होंने इलेक्शन के बदल नहीं सकते थे, ये इन्होंने बंदूकें निकाल ली। बंदूकें निकाली तो हिंदुस्तान आ गया कुछ अरसे के बाद। अगर हिंदुस्तान ना आता तो इनको ये उम्मीद थी कि एज पर इंटरनेशनल लॉ, चूंकि कोई और इंटरवीन नहीं कर सकता, जो इनकी अभी फीलिंग है कि कोई आके बलोचों की मदद नहीं कर सकता, कोई आके अर्सवाइल फाटा के अंदर मदद नहीं कर सकता, तो उसी असम्पशन के ऊपर ये जबर करते चले जा रहे हैं। मुझे ये समझ आ रही है कि बहैसियत कौम, जिस कौम को आप कह रहे हैं कि यूनिक ओरिजिन्स एंड यूनिक डेस्टिनी, ये जहनी तौर पे जे बड़ी कमजोर किस्म की कौम है। आप कह रहे हैं कि फेडरेशन मतलब आइडियाज ये होते, इनमें तो वो चले मर गए, वो तो फारग हो गए। अभी जो सारा कुछ बचा हुआ है, बचा कुछ है, पाकिस्तान है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? अरे बहुत कुछ है। मैं जरा वापस जाऊंगा उधर। देखिए, 19 मैं गया हूँ मशरकी पाकिस्तान 1969 में, 1970 में आर्मी एक्शन से पहले मैंने बराह रास्त देखा है। मेरा बहुत एक अच्छा फिल्म मेकर दोस्त था जो बेचारा शहीद हुआ, जहीर रेहान। ही वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फिल्म मेकर्स। Alamgir Kabir, who wrote the first book on the history of Pakistani cinema, he also died tragically, but in an accident. तो मैं कुछ हद तक वाकिफ था और हूँ मशरकी पाकिस्तान में क्या तासुरात पाए जाते थे। लेकिन दिलचस्प बात ये देखिए कि 6 नुकाती प्रोग्राम के बुनियाद पर अवामी लीग अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करता है फरवरी 1970 में, और इलेक्शन इवेंचुअली अक्टूबर के बजाय दिसंबर में होते हैं क्योंकि साइक्लोन आ गया था। 8 से 10 महीने का वक्त, 6 नुकात 6 नुकात 6 नुकात, बंगाली शिनाख्त, बंगाली कौमियत वगैरह। इलेक्शन का टर्नआउट क्या होता है? पंजाब और सिंध में इलेक्शन टर्नआउट ज्यादा था बनिस्बत ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जहां पर जज्बात को इतना, अकॉर्डिंग टू अस, बहकाया गया था। हाउ कम इट हैड द थर्ड हाईएस्ट टर्नआउट, और उसमें से 10% लोगों ने तो अवामी लीग के खिलाफ वोट दिया। तो अगर आप 56% था वोटर टर्नआउट, अगर आप वो ले लें तो फिर अक्सरियत ने या तो वोट नहीं डाला, मशरकी पाकिस्तान में वोट ही नहीं डाला 44%, और 10% वोटेड अगेंस्ट दी अवामी लीग। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक तो मेजॉरिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तानीज डिड नॉट सपोर्ट 6 पॉइंट्स। वो अभी भी पाकिस्तान के तस्वुर में यकीन रखते थे, और वो 1 मार्च तक वो यकीन रखते थे। 1 मार्च वॉज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद
ٹھیک ہے، very ہم rapidly ایک developed. کمپرومائز ارینجمنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں آپس میں. وہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی فیئر الیکشن نہیں تھا. عوامی لیگ کے پاس اس قسم کی پینیٹریشن تھی کہ انہوں نے الیکشن کے نتائج کو انہوں نے ریگنگ کی، بیکاز اسلام آباد میں وہاں کیپیسٹی نہیں تھی ریگنگ کرنے کی. ہو سکتا ہے اگر وہ یہ ریگنگ نہ کر سکتے تو یہ 167 بائی 169 نہ ہوتا، 30-40 سیٹیں اور جماعتیں بھی وہاں پہ نکال لیتی ہیں. ٹھیک. دوسری بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے تھے، لیکن کنفیڈریشن کی شکل میں اگر ہم چلے جاتے 1947 سے تو ضرور رہ سکتے تھے. اب جب آپ کنفیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی بھی کنفیڈریشن ہو سکتی؟ نہیں آئی نو، نہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی. وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، کیونکہ ایک بنیادی فرق تھا. دیکھیں کانگریس کی جو ذہنیت رہی ہے، بی جے پی ایک سینس میں تو کانگریس کی پیداوار ہے. کانگریس میں خود یہ جراثیم شروع سے موجود ہیں ہندوازم کے، جو کہ بری بات نہیں ہے. ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہندوازم از اے فلاسفی، اٹ از ناٹ اے سنگولر ریلیجن. ہندوتوا نے آ کے ہندوازم کی شکل کو بگاڑ دیا بری طرح. تو ان کو حق ہے وہ اپنے ہندوازم میں یقین رکھیں، لیکن اکثریت ہونے کے ناطے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بنیادی حقوق مسلمانوں کے فار ایکویٹی ناٹ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کہ جی آپ 10% ہیں تو آپ کے 10% ہی رہیں گے سیٹس. نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی حقیقت ان کے نمبر سے زیادہ تھی. What is that English adage? Sum is more than the sum, the total is sum. Sum of the parts is more than the something like that. More than the total, more than the sum of its parts. مسلمان شناخت برے صغیر میں اپنی تعداد سے زیادہ وسیع تھی. اس کا جو اثر ہوا ثقافت پہ، اور اس نے جو اثر حاصل کیا ہندوازم کے ساتھ رہنے کا، بدھزم کے ساتھ رہنے کا، اس نے کچھ ایبزارب بھی کیا. The Islam of South Asia is a syncretic Islam compared to Wahhabi Islam or compared to even purist Shia Islam in Iran. Our Islam is a syncretic Islam, and just as Indonesian Islam is a syncretic Islam. تو یہ جو سنکریٹک ایسپیکٹ ہے اسلام کی، وہ ہندو ڈومینیٹڈ کانگریس واز ناٹ ولنگ ٹو ایکنالج. اور دلچسپ بات مجھے لگتی ہے معید کہ ہم لفظ سیکولر کو پاکستان میں اس کا غلط ترجمہ کر کر اسے لا دینیت کہا جاتا ہے، اور شروع سے ملاز نے مل کر یہ دانستہ طور پر سازشی انداز میں سیکولرزم کا نام کر دیا لا دینیت، جبکہ سیکولرزم از ایکچولی ہر دینیت. آپ ہر دین کی کا احترام کرو. That is the message of Islam also. سورہ المائدہ کو دیکھ لیں، سورہ البقرہ کو دیکھ لیں، آیت نمبر 62 ان سورہ البقرہ، سیم آیت ان سورہ المائدہ، سورہ المائدہ ان آیت نمبر 65 کہ whether you be Jews, Sabians, Christians or Muslims, as long as you do good، جب تک آپ اپنے اعمال درست رکھیں اور احتساب کے لیے تیار ہوں یوم آخریت پر، آپ سب برابر ہیں. اچھا، میں نے تو بہت سے ٹاپک رکھے ہوئے تھے. ہماری یہ ڈسکشن آپ کی ایک ہی کتاب کے اوپر جو ہے نا اتنی لمبی ہو گئی ہے. آؤٹ کم ہے کہ آپ نے جو لفظ ڈیسٹنی، مجھے کلیئر نہیں ہو رہا، ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، آپ نے مانا کہ اگر ہم فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف چلے جاتے تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک کنفیڈرل فریم ورک میں ایگزسٹ کر سکتے تھے. ہم وہ نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اس قسم کے رجحانات یا پرابلمس پائے جاتے ہیں کہ ہمیں پالیٹکس کے اندر ڈفرینٹ کانسیپٹس کو ہم ہینڈل نہیں کر سکے. اچھا، اب آپ ایک کنسیپچل شخصیت ہیں. میں نے دیکھا کہ کس طرح سے 1990 میں جب ایک چلڈرن کا ہوا، کیا اس کا ہوا تھا، یونائٹڈ نیشن ورلڈ سمٹ فار چلڈرن ہوا، تو یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ سیمینار فار چلڈرن میں جو یونائٹڈ نیشن کے ریپرزنٹیٹیو تھے، انہوں نے آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کیا بیفور ہیڈ آف دا اسٹیٹس. انہوں نے کہا کہ آپ نے آئیڈیا کی ڈیولپمنٹ میں، امپلیمنٹیشن میں، کنسیپچل اس کے آئیڈیا کو پھیلانے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں آپ نے بڑا رول پلے کیا. آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک. اسی طرح سے پاکستان میں آپ نے سب سے پہلے ارلی 90s میں آپ نے ریمبو
रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपने तस्वर पेश किया, फिर वो बदलता रहा, फिर वो एमरा बन गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। फाइनली उसने पेमरा की शक्ल इख्तियार की, बिकॉज आप उन वाहिद पाकिस्तानी थे जिसने ये कहना शुरू किया कि अगर आप प्राइवेट टेलीविजन चैनल सैटेलाइट मार्केट लेके आएंगे तो आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए होगा। ये और बात है कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आपने दिया, और फिर आपने खुद उसके बारे में सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे कि कैसे इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। ठीक। सो अब आप अपना कोई डीएनए जो है वो ले आए मद्रास से, वहां पे कोई उसमें प्रॉब्लम हो गया आपके डीएनए में, हमारे पास वो डीएनए इधर है नहीं, तो आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का डीएनए था। इधर सूरत हाल ये है कि तमाम हमने फेलियर किया 71 का, हमने क्या सीखा जो हम अभी तक कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो फाटा में भी लोगों से बात नहीं हो सकती चूंकि वो वहां पे कोई और चीज मांग रहे हैं, बलोचिस्तान में हमारी बात नहीं हो सकती, वो कोई और चीज मांग रहे हैं। पिछले 48 घंटे में हमने आजाद कश्मीर में गोली चला दी है, वहां पे हमने मुजफ्फराबाद में 2 लोग मार डाले हैं, हमने 20-25 वहां जख्मी कर दिए हैं। आजाद कश्मीर के कितने बड़े शहर इस वक्त कट ऑफ हुए हुए हैं, लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं, मीरपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, हम उनके साथ भी कोई डील नहीं कर पा रहे। उनके खालिस्तान पॉलिटिकल बातें हैं, वो कहते हैं अटॉनमी हमें इस तरह की चाहिए, या आपने जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं पाकिस्तान से 12 लोग इलेक्ट करके लाते हैं, हमें नामंजूर हैं, आप बिजली का हमें ये रेट, ये खालिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो हिंदुस्तान की हर स्टेट में ये इशू पाया जाता है कि बिजली का क्या नरक चाहिए, आटा कितने का, हम वहां पर भी गोली चला रहे हैं, जीबीबी भी हम। तो मुझे तो ये समझ आ रही है कि हमारी जो क्लास है पॉलिटिकल, उसके अंदर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आप बात कर रहे हैं मसलसल डेस्टिनी की। ये जो बिगाड़ जिसकी तरफ आपने इशारा किया है गुज़िश्ता महीनों में, कुछ सालों में, ये बिगाड़ दोनों मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, फौजी और सियासी क़यादत का, कि एक दूसरों से मिलकर उन्होंने ये बिगाड़ पैदा किया है। हो सकता है अपनी तरफ से तो बड़े मुखलिस हों, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही मनफी हुआ। लेकिन मोहित, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही कश्मकश वाली कैफियत में यही सियासी जमातों ने 1991 में पानी की तकसीम पर एक मुआहदा किया, the waters of the Indus, what basis they will be shared between Punjab and Sindh and Balochistan and KP। बड़ी मेच्योरिटी के साथ, बावजूद इसके कशीदगी थी, नाजायज तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटा दिया गया था 1990 में। 1991 में वाटर शेयरिंग अकॉर्ड मुमकिन हुआ। कई साल बाद 18वीं तरमीम भी मुमकिन हुई, उसी कशीदगी के विक्टिमाइज करने वाली सियासी जमातों ने मिलकर फैसला किया कि सही मायनों में हमें मुंतकिल करना चाहिए इख्तिदार को सूबों में। अब वो एक अलग बात है कि ये मुंतकिल होने के बाद अपनी अपनी सल्तनतें बन गई हैं हर सूबे में, और ये और खतरा पैदा हो रहा है और कंप्लीट डिसेंशन का। लेकिन हम वी हैव द कैपेसिटी, हमें वो काबिलियत है कि शदीद इख्तिलाफात के बावजूद हम कुछ बार कुछ बुनियादी पहलुओं पर इत्तेफाक कर सकते हैं। और जब आप कहते हैं ना कि क्यों आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं डेस्टिनी पर, देखिए मेरा बहुत वक्त गुज़िश्ता 40 साल में गुजरा है रजाकार काम में, और जब मैं रजाकार काम करता हूं मैं किसी पे एहसान नहीं करता, लेकिन सीखता बहुत हूं। चारों सूबों में हम जाते हैं वक्तन फवक्तन, और मुझे वहां से रिपोर्ट मिलती है, मेरे टेलीफोन पे राब्ता रहता है। कोई 2 हफ्ते नहीं गुजरते कि वेयर आई एम नॉट मूविंग इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जब मैं मिलता हूं, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, केपी में, पंजाब में, सिंध में, अंदरून हो, शहरों में हो, एक बड़ी मुतहर्रिक आबादी मुझे मिलती है। बेशक पसमानदा हो, गरीब हो, एक खातून हो जो कभी स्कूल भी नहीं गई हो, लेकिन माशाल्लाह आज उसके हाथ में सेल फोन भी नजर आता है, पर जिस अनथक मेहनत के साथ और एतमाद के साथ कर रही है। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। और अगर अल्लाह का नाम नहीं लेते, कुछ और नाम लेते हैं, माय गॉड, जिस खुद मुख्तारी के साथ, सेल्फ रिलायंस के साथ, और मैं इसमें कोई मुबालगाराई नहीं कर रहा। आप देख लें, एक बड़ा दिलचस्प इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हु कंप्यूट्स इट? पाकिस्तान डजंट। एक बर्तानिया में एक इदारा है,
ایک دو ادارے ہیں نیو یارک میں, شاید کولمبیا بھی اس سے وابستگی رکھتا ہے, آکسفورڈ ویلنس سینٹر بھی رکھتا ہے. اینی وے, ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں پاکستانیز رینک ہائر دین انڈینس, Bangladeshis, Nepalese, Sri Lankans. They even rank higher than Malaysians. My God. لیکن یہ پرانا ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو 3-4 سال پہلے دیکھا تھا میں نے. I know, تو یہ ہر سال ہوتا ہے نا, تو ورلڈ ہیپینس, تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستانی عوام میں کچھ بڑی مثبت پہلو بھی موجود ہیں. ایک طرف ڈھانچے کے اعتبار سے, نظام کے اعتبار سے اتنی بدعنوانی, اتنی غیر توازنی, فوج, سول, اتنی بے ڈھنگ, امبیلنس, تضاد, جوڈیشری کا حال دیکھیں, عدلیے کا. اب جا کے جہانگیری صاحب کو انہوں نے ریسٹور کیا ہے, بٹ واٹ از دیٹ؟ Look at the 26th Amendment. وہ تو مجھے ٹیمپرری کو گیم لگ رہی ہے سر, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پرماننٹ ریسٹوریشن ہے. یہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. مجھے شک ہے کہ وہ جس پینل آف ججز نے ان کو ریسٹور کیا ہے, ان میں سے مجھے کوئی رائٹلی گائیڈڈ نہیں لگ رہا. میرا خیال ہے کہ کوئی اگر وہاں پہ ہوتے نا اطہر من اللہ یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے, تو میں بلیو کرتا کہ اس میں کوئی جینوئننس ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑی چیز کہ آپ موجد ہیں پاکستان میں, بہت کم لوگ شاید, اب آج جنریشن کو اس کا احساس نہ ہو. جنرل مشرف جب اپنی مشکلات میں اپنی صاحبزادی کے گھر میں ایک طرح سے مقید تھے کراچی کے اندر, کینٹ تھا یا نیول ایریا تھا, تو میری ان کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشنز ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے بہت کلیدہ, میں نے کہا کہ آپ کا کیا ویژن تھا پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے؟ تو تھوڑا سا انہوں نے بتایا, پھر کہنے لگے مجھے زیادہ نہیں پتا, جاوید جبار کے آئیڈیاز تھے, اس کے ہم نے آئیڈیاز امپلیمنٹ کیے. وہ چاہتا تھا کہ فری میڈیا ہو, ان کے آئیڈیاز تھے. وہ کیا آئیڈیاز تھے آپ کے جاوید جبار صاحب, جن کو جنرل مشرف نے بائے کیا یا آپ نے ان کو مجبور کر دیا, اور رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ اچھا, یہ یاد رہے موہت, کیا دلچسپ بات ہے کہ پہلی بار جب یہ قانون لکھا گیا, وہ ایک غیر منتخب نگران حکومت میں, جب مجھے غلطی سے منسٹر بنایا گیا فاروق لغاری اور معراج خالد صاحب کی جانب سے, اور مجھے وزارت دی گئی تھی پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کی, اور وزیر اطلاعات تھے ارشاد حقانی صاحب. لیکن پہلی ہی میٹنگ میں نے نقطہ یہ ریز کیا, اور میں نے کہا کہ ایک ہمیں آرڈیننس پاس کرنا چاہیے فار انڈیپینڈنٹ الیکٹرانک میڈیا. تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز. معراج خالد صاحب نے کہا آپ بنائیں, اس کا ڈرافٹ ہمیں پیش کریں, اور حقانی صاحب نے حمایت کر دی. تو an unelected government promulgated the original ordinance on 14th February 1997. مجھے پوری امید تھی کہ ایک منتخب حکومت جو آنے والی ہے, اور وہ نواز شریف کی, وہ اس کو آرڈیننس کو ویلیڈیٹ کرے گی ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ ود ان 4 months. 3 مہینے گزرنے کے بعد میں نے پھر یاد دلانا شروع کیا. No, they wanted it to lapse. Along with another law we had passed, Freedom of Information Ordinance, January 1997 mein. I was in the cabinet committee when we got that draft ready and approved by cabinet. That also was allowed to lapse. So jab General Musharraf aaye, again an unelected General Musharraf, he had the grace to remember. He said, wo jo tumne laws banaye the na, wo ab lao, kabhi na bilao. So I must give credit to him for authorizing and leading the process of approving the draft laws. لیکن ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی آئی میرے استعفا کے بعد. نہیں, استعفا آپ نے پہلے کیوں دیا؟ ایک مطلب جنرل مشرف لائک یو, ہی کالڈ یو. 12 اکتوبر کو جب انہوں نے چارج سنبھالا, طاقت پہ ان کا قبضہ ہو گیا, آپ نیو یارک میں تھے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کو کال کر کے واپس بلایا گیا. واشنگٹن میں تھا جہاں آپ ہیں, میں وہاں ایک کانفرنس, آپ کو واپس بلایا گیا بیکاز ان کو آپ پہ اتنا اعتماد تھا. پھر آپ نے بیچ مجدہار جو ہے وہ حکومت جنرل مشرف کی چھوڑ دی. اس لیے چھوڑی کہ باوجود ہماری قریب ہمارا رشتہ تھا, میں نے ان کو یاد دلانا شروع کر دیا تھا اپریل مئی میں کہ دیکھیں آپ کو 3 سال کی مدت دے دی ہے سپریم کورٹ نے, جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی پر دے دی ہے. آپ ابھی سے آپ نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ نہیں دینی چاہیے. نہیں, میں نے کہا یار, میں بہت فرینک تھا, میں نے کہا ابھی سے شروع کریں ایگزٹ اسٹریٹجی پر, کہ آپ کب ٹرانسفر کرنا شروع کریں گے پار, تاکہ یو لیو آفس بفور 3 years out. کئی دفعہ میں نے کوشش کی اس پر توجہ دلوانے کی. میں نے ایک پیپر لکھا ان کے لیے, اور وہ پیپر بھی موجود ہے,
मेरी किताब है जनरल इन पर्टिकुलर, शायद उसमें रिप्रोड्यूस किया। फिर वहां से मैंने हाउ टू प्रिवेंट मिलिट्री इंटरवेंशन इन फ्यूचर पे भी लिखा। मुझे महसूस हुआ कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड, मुशर्रफ एंड हिज क्लोज कॉमरेड वर नॉट इंटरेस्टेड कि ये डिस्कस करें और फाइनलाइज करें एग्जिट स्ट्रेटेजी। इससे हमारे इख्तिलाफात शुरू हुए, और फिर फाइनली जब मुझे पता चला कि ही इज प्लानिंग टू चेंज, मेक सम चेंजेस विदाउट माय प्रायर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, आई सेड दिस इज इट। आप तो अपने टेन्योर को बढ़ा रहे हैं without consulting, and on the other you want to reverse or change, I'm going. So I left. लेकिन I then kept reminding him कि तुम एटलीस्ट वो तो पास करवा दो एमरा का लॉ। तो एक बहुत बड़ी, थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, आप दोबारा स्क्रीन से बाहर हो गए। थैंक यू। यू नो, मैंने रखा था दानिस्ता तौर पर कि पेमरा एक खुद मुख्तार बॉडी हो, गैर हकूमती अराकीन की तादाद ज्यादा हो और हकूमत की तादाद मेंबरशिप में कम हो, ताकि सिविल सोसाइटी और सियासी असर से आजाद रखने वाले शख्सियात उसको रेगुलेट करें। उसको बदल कर उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर रियासत और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कंट्रोल में रहने वाली रेगुलेटरी बॉडी बनाया। वो रेगुलेटरी बॉडी रही नहीं ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरा सब्जेक्ट था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रेगुलेशन ऑफ मीडिया एंड इंटरनेट, मैंने लॉ की डिग्री की। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब जो पेमरा जहां खड़ा है, आपने उसको रेगुलेटर बनाया था, आपका कॉन्सेप्ट रेगुलेटर का था, उन्होंने उसको लाइन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है, उसको उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक लाइन डिपार्टमेंट में। एम आई राइट इन कॉन्सेप्ट? आई एग्री, टोटली एग्री। फिर आप मुझसे क्यों नहीं एग्री करते कि पाकिस्तानी कौम कंसेप्चुअल चीजों को हैंडल नहीं कर सकती? पाकिस्तानी कौम जो है वो कंसेप्चुअली बड़ी कमजोर है, वो कॉन्सेप्ट्स को हैंडल नहीं कर सकती। एक तो बिलउमूर आपने इतना स्वीपिंग और सच अ बैलेंस्ड मैन, अदरवाइज मोहित आई चेक आउट विद मिसेस पीरजादा whether you are balanced, but you made such a sweeping statement कि पूरी कौम कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकती। देखिए, हमारी कौम बहुत ही एक मोज़ेक की कौम है, उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जरूर हैं और कंसेप्चुलाइज करने में हम बहुत बुलंद दर्जा रख सकते हैं बाज दफा और बाज पहलुओं में। आई मीन, लुक एट आवर कैपेसिटी टू बिकम ए न्यूक्लियर वेपन पावर। एक ही चीज है दुनिया को बार-बार नहीं, मैं वो तो एक नतीजा है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं, मैं दूसरा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बड़े फख्र से बताता हूँ। ये 15 साल कबल शायद सर्न का नाम आपने सुना है, स्विट्जरलैंड में। सर्न दुनिया की सबसे जदीद और फैली हुई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसको कहा जाता है। हाँ, वो जहां एटम को स्प्लिट करके दे स्टडी द माइक्रो डिटेल ऑफ एवरी एटम, इज अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। उसके टनल के कुछ हिस्से डिटीरियोरेट हो गए थे। सर्न एडवर्टाइज, global advertising, asking for bids to replace. 3 countries made the short list, और ये कोई न्यूक्लियर पावर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, वेपन्स के साथ। चाइना, जापान, पाकिस्तान represented by heavy mechanical complex Texila and Pakistan Atomic Energy Commission. China, Japan, Pakistan, and who won? Pakistan won. Not nuclear weapons, but application of precision. ये किसी को नहीं पता चला आज तक, ये मतलब I have included it। अगर आप मेरी किताब देखेंगे, इसमें है 60 strengths और 40 weaknesses। ये किस साल में हुआ? ये मैं अभी बताता हूँ। ये हुआ है late 90s में, early 2000s में, about 15-20 years ago, 15 to 18 years ago। मैं exact year में amazing है, वैसे amazing है, नाकाबिले यकीन है। And you go to Google and see CERN and Pakistan, and you will get the details. I'm sure you will get it on Google. चले, that's impressive. दो चीजें हो गई, न्यूक्लियर न्यूक्लियर को भूल जाए। There are Pakistani scientists in your present country of residence working in NASA. Yeah, look at the outstanding characters we have exported from Pakistan to
make the USA stronger. सर वो एक अलग कहानी है, वो ऐसा है कि सर ये स्ट्रक्चर अमेरिकन है, उसके अंदर एक्सेप्शनल पाकिस्तानी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं है। जहां मैनेजमेंट हमारी अपनी है वहां हम रिजल्ट्स ना, इंडियंस भी कोई खास रिजल्ट नहीं वहां शो कर पा रहे जहां मैनेजमेंट उनकी अपनी है, उनके भी रिजल्ट्स वीक है, जैसे चाइनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो इंडियंस के नहीं। बट सर मूविंग फॉरवर्ड, वो जो मीडिया था उसका जब आपने उसका जिसको कंसीव किया था, किसी स्टेज पे आपको लगा कि भाई आपने उसमें अचीवमेंट की है, वो मीडिया खड़ा हो गया पाकिस्तान में जो जिसको आपने चाहा था, जिसका तस्वर या ख्वाब आपने देखा था? प्योरली तादाद के एतबार से मोहित, मुझे बहुत दिलचस्प बात लगती है कि एक चैनल या एक नेटवर्क की इजारादारी से हम बिल्कुल उसके बरक्स जाकर वी हैव गॉन इनटू द अदर एक्सट्रीम, टोटल प्रोलिफरेशन विदाउट कोहेरेंस। मैं कहता हूं तादाद बहुत बढ़ गई, बट उसका मकसद, उसकी मकसदियत, उसकी वजाहत, क्लैरिटी ऑफ थॉट, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो गया पाकिस्तान। मल्टाई माइक्रोपोलर, ये तो माइक्रोपोलर वर्ल्ड हो गई है। लेकिन इसमें भी 4-5 हैवी हिटर्स है ना, इसमें जियो है, इसमें ARY है, इसमें दुनिया है, इसमें 92 है, ये हैवी हिटर्स हैं इसके अंदर, समा है। बट देयर ऑल इमिटेटिव ऑफ ईच अदर यार। इतने ट्रैक पर खबर की जो संजीदगी होनी चाहिए, जिस अंदाज में आप खबर पेश करें, उसको एक सनसनी खेज एंटरटेनमेंट व्हीकल बना दिया। म्यूजिक चला रहे हैं, जूम इन जूम आउट कर रहे हैं जैसे कि ये कोई फैंटास्टिकल एडवेंचर हो रहा है। जो संजीदगी चाहिए, सेक्रेडनेस चाहिए। यू आर प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, फर्स्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स, और फिर बाद में जाकर अगर आपको सैटिरिकल कोई प्रोग्राम करना है या तज्जिया करना है तो वो एक अलग प्रोग्राम करें। But they have allowed the pollution of infotainment to become part of news and analysis and commercialism. Advertising जिससे मेरा ताल्लुक रहा है, मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ जिस अंदाज में एडवर्टाइजिंग छा गई है पूरी मीडिया इकोनॉमिक्स के ऊपर, और पब्लिक इंटरेस्ट मीडिया, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, जो कि मेरा एक बुनियादी अकीदा है अबाउट ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया, एंड द डेफिनेशन इज public service broadcasting and public service media are those in which neither the state nor advertising will play any kind of decisive role. बहुत से ऐसे एंकर पर्सन जिनको मैं दानश्वर समझता था, अब मैं जब उनको देखता हूँ तो उनकी बातें सुनता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनकी भी मेंटल रिग्रेशन हो गई है। मैं अखबारों में जो कॉलम देखता हूँ वहाँ पर भी मुझे कोई इंटेलिजेंस नज़र नहीं आ रही, मुझे कोई क्रिटिकल कम्युनिटी नज़र नहीं आ रही जिसने रिफॉर्म के आइडियाज़ जनरेट करने हैं कि जो हमारा क्राइसिस है, जो मिलिटरिज्म है, जो फेडरल फ्रेमवर्क फेल हो गया, जो इंसर्जेंसीज चल रही, क्या वजह है कि माइंड इतना रिग्रेस कर गया है पाकिस्तान? मोहित, मैं मुकम्मल तौर पे बड़े अदब के साथ इत्तेफाक नहीं करता आपके साथ कि बहुत ही बड़े पैमाने पर रिग्रेशन पाया जाता है। वक्तन फवक्तन लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, जरायद में आपको मज़ामीन मिलेंगे और किताबें भी शाया होती रहती हैं बाज़ दफ़ा, जो वाकई में तहकीक और सोच और फिक्र पर मबनी होती हैं। वो सिर्फ एक सुपरफिशियल सरसरी तौर पर नहीं लिखी गई या बताई गई, तो कुछ है मौजूद। अब मैं, जैसे आप नाम नहीं लेना चाहते, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिनको मुझे नाम लेना चाहिए उसमें ऑब्वियसली मेरा ईगो कहेगा कि अपने आप को भी शामिल कर ले, लेकिन ये मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। मुझसे बेहतर सोच रखने वाले कई और लोग देखिए, डॉन और बिजनेस रिकॉर्डर की हद तक तो मुझे सब्सटेंटिव चीज़ें नज़र आती हैं। मैं बात कर रहा था बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जहां पर आप 33 टेलीविजन चैनल हैं, वहां मुझे 33 आदमी नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और वजह मैं समझता हूं, मैं जिम्मेदार ठहराता हूं इसके लिए मालिकान को, चैनल्स के मालिकान और इश्तिहारी शोबे को, जो इतने हावी हो गए हैं मतन पर कि the content of broadcasting is determined not by what is good for people, but what is good for the advertiser and what is good for the owner. मालिक और एडवर्टाइजर, इनके इंटरेस्ट को जो सूट करेगा वो बनेगा प्रोग्राम का मतन, जबकि पब्लिक के इंटरेस्ट का होना चाहिए वेटेज इसमें। और वही बात रेगुलेटरी बॉडी की थी
کہ جب آپ لائسنسز دیں گے ایک گارنٹیز مانگیں کہ کس طرح آپ انشور کریں گے کہ ایڈورٹائزنگ اینڈ ریٹنگز اینڈ دا پروفٹ موٹو ول ناٹ بی دا پریڈومیننٹ فیکٹر. اور دوسرا سانحہ دیکھیں, آپ اکثر پائیں گے کہ جو سٹاف ہے بیچارہ کتنا پستہ ہے, چاہے وہ ڈرامہ پروڈکشن کمپنیز کا سٹاف ہو, ڈائریکٹرز ہوں جن کو ٹائم پر ان کی جو فیس, جائز فیس ہے وہ ادا نہیں کی جاتی, اور جو بیچارے فلور پہ کام کرتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرا, they are not paid on time, they are not paid enough. So the profiteering aspect اور بے تحاشا لائسنسز دینے کا شوق جو رہا پیمرا کا, اس نے بہت بری طرح متاثر کیا. لائسنسز should have been given on a very limited basis. آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن جب آیا بی بی سی کے باہر, تو they gave the channels permission only on a guarded basis. چینل 4, ITV, بس 3-4, اس کے بعد جا کر کیبل ٹی وی پھیلا ہے. But broadcast, free to air broadcast, there were only 4 channels at one time. صحیح کہہ رہے ہیں. تو تعداد کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ نے میڈیا کمیشن اپوائنٹ کیا 10 سال قبل, اور مجھے یہ شرف بخشی انہوں نے کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کے ساتھ I was the only member and I had the honor of writing the report. We recommended this. The number of licenses that have been given out indiscriminately has brought down the standard of content. اور میرا اپنا ایک ذاتی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسینٹرک ایک پرپوزل ہے, ہاؤ ٹو انشور جینوئن پبلک انٹرسٹ براڈ کاسٹ. میں نے اس میں ایک عنوان لکھا تھا ایکسپریس ٹریبیون کے لیے, ہو شوڈ اون نیوز میڈیا. مانے نیوز میڈیا cannot be treated like any other business. آپ اگر جوتے خریدتے ہیں یا قمیص خریدتے ہیں تو آپ کی رائے فلسطین کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں بدلتی تو نہیں, لیکن جب آپ کسی میڈیا, نیوز میڈیا کی خبر کو کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کے ذہن پر ایک اثر رکھتا ہے. تو میڈیا اونرشپ, بالخصوص نیوز میڈیا اونرشپ از انہیرنٹلی ڈفرنٹ from the ownership of any other entity. Therefore, the ownership should be broad-based. It should be publicly subscribed. It should be transparent and accountable. کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہر میڈیا کمپنی کے شیئر that's a brilliant idea. اور بیچے جائیں, اور کسی ایک شخص یا ادارے کو 2% سے زیادہ شیئر خریدنے کا حق نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ کنٹرول نہ کر رہے. It should be broadly distributed. Bar Association, Teachers Association, Medical Association, individual citizens, anyone, تاکہ ایک کلیکٹیوٹی آئے, نمائندگی آئے سیاسی اور سماجی اعتبار سے ایوری اسپیکٹرم. It's a brilliant idea. It's a brilliant idea. اب مجھے احساس ہے کہ آپ کی کوئی میٹنگ بھی ہے, میں ایک دو چیزیں لیکن پوچھ لوں کہ نیوز میڈیا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو اسٹیٹ کی انٹرفیرنس ہے, اور چونکہ اسٹیٹ ملٹری نیچر کی ہے, تو اسٹیٹ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے بھی جو نیوز کانٹینٹ ہے وہ بڑا ریگریس کر گیا, بیکاز وہ کوئی آزادانہ بات نہیں کر سکتے, کوئی انالیسس نہیں وہ دے سکتے, وہ ڈرتے ہیں. گزشتہ 3 برسوں میں انفیکٹ اب تو ایسا ہوا ہے نا کہ اب سے جو پہلے 3 برس تھے 2022 سے پہلے, یہ ریت تو تھی ہی نہیں. جو اس میڈیا کو آپ نے کھڑا کیا, اس میڈیا میں کسی ٹی وی اینکر کو اٹھایا نہیں گیا, کسی صحافی کو مارا نہیں گیا, کسی صحافی کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی 2002 کے بعد سے. میں تو اس کا وٹنس ہوں. اور اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی تھا تو لوگ کھڑے کھڑے ہائی کورٹس میں جاتے تھے, سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, کھڑے کھڑے پہلی پیشی میں لوگوں کو ریلیف دے دیتے تھے. میں جب تک تھا جسٹس اطہر بن اللہ, بائی دا وے وہ تو ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے, میں اس کا ذکر ہی نہیں کر سکا آج اس میں. تو لیکن وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں, تو اس کا کیا حل ہے ڈیسٹنی میں؟ اس میں قیادت, ہر چیز قیادت پر مبنی ہوتی ہے موہت. ایسی جب حرکتیں شروع ہو جائیں, it is the leadership that has to change its whole process of thinking and deciding. سیاسی قیادت بھی اور فوج میں موجود قیادت. اور ایک عجیب کیفیت میں پاتا ہوں آپ کی طرح, میں ابھی تک جاری رکھا ہے کہ میں 4 دہائیوں سے میں جاتا رہتا ہوں فوجی اداروں میں لیکچرز کے لیے. وہ غلطی کرتے رہتے ہیں مجھے بلانے کی, لیکن ان کو داد دینی چاہیے کہ آپ بے شک منہ پھٹ انداز میں ان کو فیس ٹو فیس بتائیں
कि जी ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना आप चाहिए। बताते हैं उनको एनडीयू में? एब्सोल्युटली, अभी मैं गया था 10 दिन पहले, 12 दिन पहले एनडीयू में मैं गया था, एंड दे वर विलिंग टू लिसन टू इट। आई टोल्ड देम टू देयर फेसेस, आई ऑलवेज टेल देम ऐसी कोई बात नहीं है, एंड दे आर विलिंग टू लिसन। मैं इसका एक मिसाल दूं, बहुत ही दिलचस्प मिसाल है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं जाया करना चाहता, लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स द आयरनी of how the military mind is willing to accept and not, be absolutely enraged or outraged by it. Now it's about 18 years ago, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से मुझे उनका रिवायती दावतनामा आया कि once a year normally they invite me to go and confuse the cadets. So they said, try and get a date somewhere in December that suits us. So I looked at December and I said, I want to go there 16 December. They accepted 16 December. मैं गया 16 दिसंबर। जब मैंने आगाज किया गुफ्तगू का, मैंने कहा आपको मालूम है कि आज की क्या अहमियत है। आज मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, सबसे बड़ा सानेहा हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त एक फौजी जनरल हमारे सरबराह रियासत थे, उन्हें सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहिए था, सियासी पैसे नहीं करने चाहिए थी, और उसकी वजह से हमारा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आप जब बड़े होंगे, आप में से कोई जनरल बनेगा, कोई कोर कमांडर बनेगा, ये गलती कभी ना दोहराएं। ये मैंने कहा। बाद में वहां के उस वक्त के कमांडेंट ने मुझे कोई रिप्रिमांड नहीं किया या शिकायत नहीं की, शिकवा नहीं किया कि जी जावेद साहब ये आपने क्यों कह दिया। दे एक्सेप्टेड इट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये भी उनमें कैपेसिटी है टू लिसन टू क्रिटिसिज्म, बट whether that is then implemented by who, by other people, I don't know. But I have found this strange irony, a paradox, the ability, willingness to engage in dialogue, and yet the tendency to go and do things which they shouldn't be doing. So one can only hope कि जैसे इंडोनेशिया में रिफॉर्म आई है, of how the military has gradually withdrawn from direct active participation in parliament, in politics, Pakistan will learn from that. And Turkey. And Turkey, absolutely, and we should continue. And Usman, without passing the buck, Moeed, yeah, the political leadership has to show some spine, some character. Yeah. कुछ तो हिम्मत दिखाओ, stand your ground and say this much and no more. This is my domain, let me take decisions. And जब तक वो नहीं दिखाएंगे, how can you allow someone to keep encroaching? You are inviting that. और आप याद रखें 1954 में मोईद, it was a civil political prime minister who made the most tragic mistake. Mr. Muhammad Ali Bogra, very nice, decent man, prime minister. Whether he was doing it under the pressure of Iskandar Mirza or Ghulam Muhammad, I don't know. I'm sure they did, but he should have stood his ground. What does he do? He invites the serving general, the commander-in-chief of the Pakistan army, to become the defense minister. I mean, the man who he is supposed to report to. साहब आपका वो करेगा, वो खुद आप अपने बॉस बन जाएंगे. So you are calling the end of the separation between civil and military. So the civil leadership bears ultimately the responsibility for reversing this and changing this whole historic pattern of encouraging, allowing the military to come in and do things which they should not be doing, and which they themselves are sometimes willing to acknowledge कि ये हमारा काम नहीं था और नहीं रहना चाहिए. और ये भी याद रहे, बाज दफा the very same army that produces General Ziaul Haq produces General Musharraf. 180 degrees opposite. 180 degree. Earlier, after producing Ziaul Haq, who wants to control everything in politics, they produced General Abdul Wahid Kakar, who does not want to have anything to do with politics, who says, no, hold elections and do what you want to. I am not getting involved. It produces Jahangir Karamat. I mean, this very institution is capable of producing officers who have the vision and the capacity
to do what is right for their institution and their country. जैसे आपसे डिस्कशन मैं दोबारा भी करना चाहूँगा, बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में हैं, बल्कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी होगी कि मैं चाहता हूँ कि कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स के एकेडमिक्स के साथ अगर पाकिस्तान पे डिस्कशन हो तो आप भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दें, बिकॉज आप उन बहुत कम पाकिस्तानियों में से हैं जो इस किस्म की एक मल्टी नेशनल डिस्कशन जो है उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। और आखिर में चलते चलते, क्योंकि वक्त हो गया, मैं एक पुराना किस्सा आपको सुनाऊंगा कि आपने बहुत जनरेशंस को इंस्पायर किया। आज से 40 साल पहले आप मिनवाला मेरा ख्याल है गर्ल्स हाई स्कूल में एक ऑल पाकिस्तान इंटर कॉलेजिएट डिबेटिंग कंपटीशन में आप चीफ जज थे, और वहाँ पर जब आपने उसका डिसीजन सुनाया तो आपने कहा कि ये तमाम लोग जिन्होंने, हमने उनको कंसिडर नहीं किया, जिन्होंने आके क्लीशे, पहली दफ़ा लोगों ने लफ्ज़ क्लीशे सुना, तो आपने कहा कि क्लीशे जो बोलते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और शेर पढ़ते हैं, इनको नहीं, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ होने चाहिए आपको। और डिबेट का मकसद ये है कि आपके पास अपने ओरिजिनल आइडिया। और उसमें आपकी जो जजेस का पैनल था उसने जो पहला अवार्ड दिया डिबेटिंग कंपटीशन में ऑल पाकिस्तान, वो मुझे मिला। और जो सेकंड था वो अतर बिनल्ला थे, जो मुझसे 2 साल सीनियर थे, वो रावलपिंडी से आए हुए थे। वो सुप्रीम कोर्ट के, मैं एग्जाम में हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। My God, माशाल्लाह। I mean, मुझे शुरू से पता था कि इस शख्स में कुछ मौजूद हैं, वो अनासिर, वो जरासीम जो इसे एक दिन बहुत एक बेहतरीन एनालिस्ट के दर्जे पर पहुंचाएंगे, और बहुत पुरस्कार हिम्मत वाला शख्स। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने याद किया, बड़ी मेहरबानी। और जस्टिस अतर बिनल्ला को भी याद किया, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं और बोलते हैं और फैसले सुनाते हैं। तो वन इज वेरी humbly privileged to have been associated with both of you at that early stage. अपना काम जारी रखिएगा और पाकिस्तान में एतमाद रखिए, बहुत कुछ मुमकिन है। इट्स इनक्रेडिबल दिस कंट्री, ब्यूटीफुल पीपल, ग्रेट लैंड, और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द वापस आइए और हम आपका इस्तेमाल करेंगे मुनासिब अंदाज में। लेट्स होप सो। सो जे थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।